to one and all present here. Before we begin, let me request all of you to put your cell phones on the silent mode so that we can enjoy this celebration without any interruptions. Today, as our beloved Bookworms Club turns sweet 16, I, Diya Trivedi, take immense pleasure in warmly welcoming each and every one of you to this special gathering of bibliophiles and intellectuals. Whether you've been with us since the beginning, joined us somewhere along the way, or are here today to listen to one of the most profound and prolific speakers we have had the honor of hosting, Padma Shri Tushar Shukla sir, your presence is truly valued and deeply appreciated. Bookworms is an independent book review club. It doesn't follow any typical structure. No president, no secretary, and definitely no membership fees. It's not about formality. It's about love. Love for books, stories, ideas, and the joy of sharing them. This is a space made by the book lovers for the book lovers. A space where we come together simply because we want to read, to listen, to think, and to grow. And honestly, that's what makes it so special. I was just 16 when I attended my very first Bookworms reading. And now, to be standing here as the host for the 16th anniversary of that very club, it feels surreal. Time has truly flown by, and I'm sure it feels even more so for Dr. Hemant Tantani sir, who, along with Dr. Nikhil Zaveri sir, founded this club back in August of 2009. It's been 15 wonderful years since that very first book review, which was presented by Dr. Antani sir himself in the gracious presence of Dr. Nikhil Zaveri sir, Sharadaman sir, Aarti ma'am, Udayan sir, Hitesh Bhatt sir, my father, and other close friends. Today, I'm absolutely delighted to share that the Bookworms Club has reached an incredible milestone: 174 book reviews and 336 members strong. And all of this would not have been possible without the person who had the ingenious idea of forming this sanctuary for book lovers, Dr. Hemant Tantani sir. Can we please have a huge round of applause for him? Thank you, sir, for not only starting this beautiful journey, but for continuing to attract both old and new generations to this space year after year. મારું માનવું એવું છે કે પ્રાર્થના એટલે પ્રાર્થીના ભક્તિને જે અર્થ આપે તેવા શબ્દો. The words that give meaning to the devotion of the one who prays. So before we move ahead with today's celebration, let us take a moment to turn inwards, to be still, and to begin with finding our meaning. I now invite my father, Dr. Sarvesh Trivedi, to lead us with a soulful prayer. रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते
कल्पितं ध्रुवताम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विपुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विपुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गुणागार संसार करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् Thank you so much for filling our hearts with a wonderful prayer written by Adi Shankaracharya ji. Moving on, as per our tradition, it is now time to acknowledge the souls who keep this club thriving, the book reviewers of the current year. I kindly request each of you to mark your presence by either standing at your place or simply raising your hand as your name is called out. Mr. Puneet Patel, reviewed same as ever by Morgan Housel. એમણે આ જ પુસ્તકનું ભાષાંતર ગુજરાતીમાં પણ કરેલું છે, જેના માટે તેમને હાર્દિક અભિનંદન. Mr. Puneet Patel, sir. Okay, moving ahead. Catching on fish while riding on a tiger was introduced to us by none other than the author himself, my friend Dr. Nikhil Zaveri. Mr. Sameer Gaikwad brought us his own journey in the form of Cycling the Narmada, a book he has authored. Many of us were in tears after listening to the way he transformed his life. Sameer is not present here with us today. Moving on. 100 Years of Life by Linda Grattan and Andrew Scott was reviewed by Ms. Arundhati Chafekar. She's not here. Nonetheless, Ms. Manisha Rathod enlightened us with her review of a dialogue between Lord of Death and a young boy Nachikeet, proudly known as the Kathopanishad, diving deep into its timeless wisdom. Mr. Mehul Thakkar reflected on Life is What You Make It by Swami Anubhavananda. Ms. Hetal Gohel shed light on the Vibhishan Gita penned by Swami Tejomayanand ji. She is not present here today. And last but certainly not the least, Ms. Prachi Bhatt reviewed Why India Matters by Dr. S. Jaishankar. Let's give all our reviewers a big round of applause for their wonderful contributions to this. Thank you so much, everyone. To begin this special segment, may I warmly invite Dr. Nikhil Zaveri sir to do the honors of welcoming our distinguished guest, Padma Shri Tushar Shukla sir, with a bouquet of flowers. Thank you so much, sir. And may I also request him to kindly felicitate Dr. Hemant Antani sir as well.
truly needs no introduction. His presence, his poetry, and his personality speak volumes far beyond anything I can say. Padma Shri Tushar Shukla sir is a celebrated poet, lyricist, and someone whose words have a way of staying with you long after you've heard them. Sir, we are truly honored to have you with us here today. Your presence adds so much meaning and magic to this celebration. And while I could go on, my words will always fall short when it comes to describing your brilliance, not just as a literary figure, but as a human being. So with great respect, I'd now like to hand over the mic to someone far more qualified to do justice to this moment, Dr. Hemant Antani sir, the true guiding force of bookworms, to introduce you to all of us the way only he can. માનનીય તુષારભાઈ અને સર્વ મિત્રો, પહેલાં તો આજે વર્લ્ડ ફ્રેન્ડશિપ ડે છે અને આજે આ બહુ એપ્રોપ્રિએટ ઓકેઝન છે કે આપણી વચ્ચે તુષારભાઈ છે અને એક મિત્રતાનો સેતુ વધારે બંધાશે. એક જગ્યાએ એવું લખ્યું છે કે જે માણસ બુક વાંચતો હોય છે ને કોઈ દિવસ એકલો નથી પડતો. અને એક એવા ઓથરે કહ્યું હતું કે પર્સન હુ રીડ્સ ધ બુક lives 1,000 lives before he dies. તો આવા જ વિચારવાળા અત્યારના કદાચ સમજમાં વેદિયાઓ કે ગાંડાઓ એવા અમે થોડા લોકો ભેગા થયા કે જે લોકો હજી ચોપડીને વાંચે છે, એને માણે છે, એક ચોપડીની એક એક પાનું ફેરવવામાં એક જાતનો રોમાંચ આવે છે. અને એ રીતે અમે શરૂ કર્યું અને મને ખરેખર આનંદ થાય છે કે આજે 16 વર્ષ પૂરા થયા, ઓલમોસ્ટ 175 બુક્સ થઈ. સો એના માટે મને લાગે છે કે મારે આપણા બધા માટે ખૂબ તાળીઓ પડવી જોઈએ, કારણ કે તમે ના હોત તો મને લાગતું નથી કે આ મુવમેન્ટ આપણી આગળ થાય. તુષાર શુક્લા એના માટે શું કહીએ? પદ્મશ્રી તુષાર શુક્લા એટલે ગુજરાતી સાહિત્ય, સંગીત, રેડિયો, ટીવી, ફિલ્મ અને નાટ્યકલા જેવા અનેક ક્ષેત્રે એક ઝળહળતું નામ. એક અદ્ભુત સંચાલક શ્રી તુષારભાઈ એટલે યુવા હૈયાના લયબદ્ધ ધમકારમાં ગુંજતું નામ. એમના પિતાશ્રી દુર્ગેશભાઈ શુક્લા એક સમર્થ સાહિત્યકાર અને વારસામાં મળેલી આ સમૃદ્ધ સાહિત્યની અમૂલ્ય ભેટને ચરમસીમા સુધી લઈ જઈને તુષારભાઈએ એમના પિતાશ્રીને શાશ્વત અંજલિ આપી છે. ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે પણ તુષારભાઈની કારકિર્દીની શરૂઆત આકાશવાણીના એક ઉદ્ઘોષક તરીકે થઈ અને 24 વર્ષના એમના ત્યાં કામ કર્યા પછી એનું સર્વોચ્ચ પદ જે કેન્દ્ર નિર્દેશક પદ કે સ્ટેશન ડાયરેક્ટર કહીએ એમાં એમણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી. એમના 24 વર્ષના સમયકાળમાં એમનું પ્રદાન અતિશય અદ્વિતીય રહ્યું. જે લોકો કદાચ અમારી ઉંમરના છે એમને યાદ હશે કે શાણાભાઈ અને સકરાભાઈ એક બહુ મોટું પાત્ર હતું, એ એમનું ક્રિએશન છે. ખૂબ બધા બાળકો વિશે નવતર પ્રયોગો કર્યા. એમને એટલું બધું વસ્તુ આકાશવાણી પર કરી કે આકાશવાણીને જીવંત રાખ્યું, આકાશવાણીને ધબકતું રાખ્યું અને લોકોને આકાશવાણીને સાંભળતા કર્યા. સો એ તુષારભાઈ શુક્લાની બહુ અતિશય મોટી સિદ્ધિ છે. આપણું બધાનું સદભાગ્ય કે તુષારભાઈએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લઈ અને પોતાની જાતને ગુજરાતી સાહિત્યને સમર્પિત કરી. એમની અભૂતપૂર્વ રચનાત્મક સફળની શરૂઆત થઈ. એક મેઘથી ચડિયાતી લેખ, કવિતા, ગીત એમના કલમમાંથી અસ્ખિલત વહી રહ્યા છે. એમના 40થી વધારે પુસ્તકો પ્રગટ થયા છે. અને આપણે બધાને ખબર છે કે કાર્યક્રમનું સંચાલન તુષારભાઈ કરે એટલે ત્યાં જઈને બેસી જવાનું. ઘણી વખત તુષારભાઈ તમે ગાયકો માટે બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે, કારણ કે મેં ઘણીવાર ઓડિયન્સમાં બેસીને જોયું છે કે આ ગીત પતે તો સાંભળે પાછા તુષારભાઈ બોલવા આવે. સો દેટ ઇઝ તુષારભાઈ. તુષારભાઈએ એટલા બધા ક્ષેત્રોમાં યોગદાન કર્યું છે કે સમયની મર્યાદાને લીધે કોઈ નાનકડી ઝલક આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તુષારભાઈ મને માફ કરજો જો અમુક વસ્તુ મારાથી ચૂકાઈ ગઈ. જ્યારે સાયક્લોન આવ્યું ત્યારે આપણે ગવર્મેન્ટ મશીનરી કરે ખૂબ સરસ કામ કર્યું અને એ જોઈને એમણે એક કવિતા લખી કે ટીકા કરી તો તિલક તો કરી. અને એ ગીત એટલું બધું પ્રચલિત થયું કે માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને એટલું બધું પસંદ પડ્યું કે એમને પર્સનલી તમને કહ્યું છે, એમના મિત્ર પણ છે,
પણ એને એમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર ખૂબ વાયરલ કર્યું. ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓના ગીત તુષારભાઈએ લખ્યા છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણી પોતાની CBM યુનિવર્સિટીનું ગીત પણ તુષારભાઈને આ લોકો ખૂબ આગ્રહ કર્યો તો એમણે ગીત લખ્યું. તુષારભાઈ એના માટે આપનો આભાર છે. ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓ ઓલમોસ્ટ 10-15 યુનિવર્સિટીઓ માટે એમણે લખ્યું છે. ગુજરાતના કોઈ પણ પ્રેસ્ટિજિયસ ફંક્શન હોય, કે રણોત્સવ હોય, કે ખેલે ગુજરાત હોય, કે G20 હોય, એવા અનેક એવા ફંક્શન્સ છે જેના બધા જ ગીતો તુષારભાઈએ લખ્યા છે અને એમની કવિતા શાળાના મુખ્ય પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ સ્થાન પામી છે. તુષારભાઈ ફિલ્મોમાં પણ પ્રચલિત થઈ ગયા છે. એમણે ઘણી બધી ફિલ્મોના ગીત લખ્યા છે. આઈ થિંક છેલ્લો દિવસ ફિલ્મ એમાં કહેવું ઘણું ઘણું છે, જો કદાચ ખ્યાલ હોય તો એ બહુ અતિશય પ્રચલિત થયેલું ગીત છે જેના એમની રચના તેમણે કરી છે. તુષારભાઈના ગીતો અને કવિતા એટલો બધા સરસ છે કે બધા જ નામાંકિત ગાયકો એનાથી આકર્ષાયા છે. શ્યામલભાઈ ને સૌમિલભાઈએ એમાં ઘણો મોટો ફાળો ભજવ્યો છે અને બીજા બધા જ. પણ એક વસ્તુનું મને અહીંયા ધ્યાન આપવું જોડવું પડે. એક હસ્તાક્ષર કરીને ખૂબ ફેમસ આલ્બમ થયું, આમાંથી આઈ એમ શ્યોર કે ઘણા બધાએ સાંભળ્યું હશે. તો એમાં એમણે લખ્યું હતું કે સૂર શબ્દ ના થાય હૃદય પર સહિયારા હસ્તાક્ષર. સૂર શબ્દ ના થાય સહિયારા હૃદય પર હસ્તાક્ષર. પહેલા જગજીતસિંહજીનો ટ્રાય કર્યો હતો કે આ ગાય, એમને પહેલા ના પાડી હતી, પણ પછી જ્યારે સૌમિલ ને શ્યામલ ગયા અને એમણે કીધું કે આ ગીતનું મિનિંગ શું છે, એટલે કે આ તો ગીત હું ગાઈશ ને ગાઈશ. એટલે એ ગીત જગજીતસિંહજીએ એમના માટે કર્યું અને એક્ટર પણ બન્યા છે. ગુજરાતી 3 ફિલ્મોમાં એમણે એમનો અભિનય કર્યો છે. મોડલ પણ છે. જો કદાચ થોડા ટાઈમ પહેલા તમે અમદાવાદના બિલબોર્ડ જોયા હોય તો હોફ કંપનીમાં તુષારભાઈનો આમ ભરાવદાર ચહેરો અને જોરદાર વાહ. તુષારભાઈ 70 વર્ષ, હું નથી કહેવા માંગતો તમે 70 વર્ષના થઈ ગયા છો બધાને કહું, પણ 70 વર્ષે આટલા સરસ વાળ સફેદ હોવા એનું આપણે એક લેક્ચર રાખીશું તો અમારા 1000 જણનું ઓડિટોરિયમ રાખવું પડશે. પણ મને એનું કારણ છે, ખબર છે કેમ વાળ નથી જતા. જેમ શ્રોતાઓ છે ને એ તમે જ્યારે બોલવા સાંભળો ને તો કોઈને બહાર નથી જોયું. તમારા વાળને બી તમારું એટલું બધું ગમવા માંડ્યું છે કે જવાનું નામ જ નથી લેતા. પણ તમારા સફેદ વાળને લઈને અત્યારે યુવાનોમાં વાળને સફેદ કરવાનો પણ એક ક્રેઝ વધ્યો છે. એની પાછળ તમે જવાબદાર હોઈ શકો. Needless to say કે he has got lot of awards. But to name some, it was a noteworthy personality of Gujarat, Times Man of the Year in Literature, Gujarat Gaurav Ratna Award, અને આવા 18 મળેલા છે. અને મિત્રો જેના માટે આપણે સૌ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ એ તાજેતરમાં જ એમને મળેલો પદ્મશ્રી એ ફક્ત તુષારભાઈ નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતી સાહિત્ય, સમગ્ર ગુજરાતી પ્રજા જ્યાં પણ દુનિયામાં છે એના માટે ગૌરવવંતી ક્ષણ છે. અને અમને ગૌરવ અપાયું છે, ગુજરાતની સાહિત્યને ગૌરવ અપાયું છે, અને ગુજરાતી શબ્દોને ગૌરવ અપાયું છે. એ અમારા માટે બહુ ગર્વની વાત છે. આ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન. પણ તુષારભાઈ આવા કવિ કેમ છે? આટલા બધા સરસ કવિ કેમ છે? કેમ લોકો એમનાથી ખૂબ આકર્ષાય છે? આઈ થિંક એમનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે હું સમજુ છું કે તમારો શબ્દ એ બહુ પાવરફુલ છે. એ તમારો સહયાત્રી છે, જેમ તમે કહો છો. એમનો મૃદુ અવાજ, મને એમ થાય કે ક્યારેક માણસ આટલું સરસ ગુજરાતી કેવી રીતે બોલી શકે, એ તમારી પાસે ખૂબ શીખવાનું છે. અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર, એમનો ઉચ્ચાર એટલે એ ખરેખર ગુજરાતીમાં જે હોવું જોઈએ એ તુષારભાઈનો ઉચ્ચાર. અને એમ શબ્દોની પસંદગી એ તુષારભાઈનું એક બહુ મોટું જવાબ પાસું છે. એટલે તુષારભાઈ તમે પોતે જ ક્યાંક કહ્યું છે અને મને એક કોટ કરવાનું મન થાય છે, હું શબ્દને વાપરતો નથી પણ ઉપયોગમાં લઉં છું. સરળ પણ અર્થસભર શબ્દ. તુષારભાઈ કેમ આવા સરસ કવિ છે? તો હું એક છૂટ લઈશ ને સુરેશ દલાલના પતિ કહીશ કે તુષાર શુક્લ કવિ છે કારણ કે તેમને તારાની બારાખડી ઉકેલતા આવડે છે. એમને ફૂલોની પાંખડીમાં પ્રવેશતા આવડે છે. તેમને ક્ષણની આંખડીમાં કશું આંચતા આવડે છે. એમને રણના વિષાદને મૃગજળથી માંચતા આવડે છે.
અને તેમને પોતાનાથી છૂટકા થતા મળે છે. જે આવું કરી શકે એ જ આવો સમર્થ થઈ શકે. અને આ તબક્કે એની બધી ખૂબ કવિતાઓ છે, પણ મને બે ત્રણ ખાલી પંક્તિ કહીને મન થાય છે. હમણાં વરસાદ પડે છે, નહીં પડે, પડશે કે નહીં પડે, એના માટે આખા દુનિયામાં એક માણસ પોપ્યુલર થઈ ગયો છે, અંબાલાલ. અંબાલાલ જેમ કે એમ વરસાદ પડે કે ના પડે. તુષારભાઈ કંઈક જુદું જ કહે છે. તુષારભાઈ ક્યારે નક્કી કરે કે વરસાદ પડશે? એમ કહે છે કે આંખોમાં બેઠેલા ચાતક કહે છે, આંખોમાં બેઠેલા ચાતક કહે છે કે મારું ચોમાસું ક્યાંક આસપાસ છે. અને જે હવે તમારું ગુજરાતનું આપણે લવ નેશનલ એન્થમ થઈ ગયું છે, એ મારે કંઈ નામ બોલવાની જરૂરત જ નથી. પણ એનો પ્રોબ્લેમ શું થયો છે તુષારભાઈ, કે હવે બધા યુવાનોમાં આ ગીત પછી હિંમત આવી ગઈ છે કે ગમે ત્યારે કહી દેવાનું કે તો મેં જો આ તુષારભાઈની પંક્તિઓ સાંભળી હતી, તમને ખબર છે, દરિયાના મોજા કે રેતીને પૂછે છે, દરિયાના મોજા કે રેતીને પૂછે છે કે તારે ભીંજાવું છે કેમ, એમ પૂછીને ના થાય. આ એક અદ્ભુત ગીત, આઈ થિંક શ્યામલ સૌમેલે પણ બહુ અદ્ભુત કમ્પોઝિશન કર્યું છે. અને પછી એકવાર એમ પણ કહે છે કે તારી હથેળીને દરિયો માનીને કોઈ ઝંખનાને સોંપે સુકાન, તારી હથેળીને દરિયો માનીને કોઈ ઝંખનાને સોંપે સુકાન. આવા અદ્ભુત કવિ એ તુષાર શુક્લા આપણી વચ્ચે છે. બહુ વધારે નહીં કહું, પણ આજનો વિષય અત્યારે જે વધારે પ્રોબ્લેમ થાય છે એ તમારી વયને સ્વીકારવાનો. આપણે થોડી વય વધે અને આ મારી સહિત બધા જ જૂના ફોટા જોઈએ, તુષારભાઈ તમારા જેટલું અમારું નસીબ નથી. અને આમ પાછા આજુબાજુવાળા કે સખત વાળા હતા, હા તમારે તો એટલે તમે તરત કરી જવાના વાળ ક્યાં ગયા. પછી એ વખતે તમે આમ બહુ આમ સરસ દેખાતા હતા, હવે પણ આમ વૃદ્ધ લાગો છો. પછી તમે 60-65 વર્ષનો માણસને હાર્ટ એટેક આપીને ગયો હોય તો તમને એમ થાય કે હવે આપણો વારો આવશે. એટલે જો તમે ભૂતકાળમાં જોયા કરશો અને પોતાની જાતને એની સાથે સરખાવશો, ભવિષ્યની જો ચિંતા કર્યા કરશો અને આ ક્ષણને નહીં માનો, તો મને લાગે છે કે આ કોકટેલ થવાને બદલે એક કડવી દવા મળશે. આપણા હાથમાં જ છે કે આ ક્ષણને કેવી રીતે જીવવી, આ ઉંમરને કેવી રીતે સ્વીકારવી. મેં એક જગ્યાએ બહુ જ સરસ વાંચ્યું હતું, મને શેર કરવાનું મન થાય છે કે કદાચ ઇન્ગ્રિડ બર્ગમન કે તમારે વૃદ્ધ થવું ને, વૃદ્ધ શબ્દ બી આઈ થિંક તમારી ઉંમર વધવી એ તમારા હાથમાં નથી. એ એક પર્વત પર જવા જેવું છે. તમે પર્વત પર જાઓ ને ત્યારે ચડતા 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 શ્વાસ તો ચડે, પણ જ્યારે તમે પર્વતની ટોચ પર જાઓ ને ત્યારે જ તમને બેસ્ટ વ્યૂ મળે છે. સો દેટ ઇઝ અવર ઓલ્ડ એજ. સો ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ, there is no problem. સો આવા મનનીય વિષય પર જે અદ્ભુત વિષય છે, આપણે બધા જેના માટે સાંભળવા તત્પર છીએ, તે શબ્દ ઉચ્ચારણના જાદુગર આપણા સૌના લાડીલા શ્રી તુષાર શુક્લ. Thank you, sir, for this kind introduction. We would now like to take a special moment to honor a truly remarkable achievement. Shri Tushar Shukla sir has been bestowed with the Padma Shri by the Republic of India, one of the India's highest civilian honors, in recognition of his outstanding contributions to literature and culture. The Bookworms Club takes immense pride in this moment and would like to felicitate him for this well-deserved recognition. May I once again request Dr. Hemant Antani sir to kindly read out the felicitation letter and present the same to Padma Shri Tushar Shukla sir with our deepest respect and warmest congratulations. આ સમગ્ર બુકવર્મ પરિવાર વતી આપણે તુષારભાઈને આપીએ છીએ અને હું જસ્ટ તેને વાંચીશ. સન્માન પત્ર પદ્મશ્રી તુષાર શુક્લ, કવિ, સાહિત્યકાર, સંગીતકાર, પ્રેરક, વક્તા અને સંસ્કૃત કર્મી પદ્મશ્રી તુષાર શુક્લાનું સન્માન કરતા અને અત્યંત ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. આપ માત્ર એક કવિ નથી, પરંતુ ગુજરાતી ભાવ સંસ્કૃતિના ધ્વનિ સ્વરૂપ દૂત છો. આપનું સાહિત્ય, ભાવ, છંદ, લય અને સંવેદનાનું અવિરત વહેતું ઝરણું છે. નાટક, સંગીત, રેડિયો, ટેલિવિઝન, ફિલ્મ જેવા અનેક માધ્યમોમાં આપનું યોગદાન પ્રશંસનીય છે. દરિયાના મોજા રેતીને પૂછે જેવી પંક્તિઓ માત્ર શબ્દો નથી, પણ ગીતનો ધબકાર છે. તારી હથેળીને આ ઉદાસી સાંજની જેવા તમારા ગીત સંગ્રહો કાવ્ય સંવેદનાની ગહનતા દર્શાવે છે.
આપની લવ નોટ્સ, મન મસ્તી ને મોટરસાયકલ, કોફી બ્રેક, સફરનામા અને સ્વીટ 16, દાદા હો દીકરી જેવી રચનાઓ પ્રેમી યુગલો, માતા પિતા અને સંતાનથી લઈને દાંપત્ય જીવન સુધીના અનંત ભાવ સ્પંદનોને સ્પર્શે છે. આપની રચનાઓ શાળાના પાઠ્યપુસ્તકોમાં સ્થાન પામી છે. આપના ગીતો ગુજરાતના અગ્રણી ગાયકોથી લઈને હિન્દી ફિલ્મના પાર્શ્વ ગાયકોએ આત્મીયતાપૂર્વક ગાયા છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ આપનું યોગદાન વિશિષ્ટ રહ્યું છે. આપણે ગુજરાત સરકાર અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાથી આયોજિત અનેક રાષ્ટ્રીય અને રાજસ્તરીય કાર્યક્રમોમાં લેખન અને સંચાલન દ્વારા એક અદ્વિતીય છાપ છોડી છે. ગુજરાત ગૌરવ રત્ન, ટાઈમ્સ મેન ઓફ ધ યર, પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા અનેક પુરસ્કાર આપણા સર્જનાત્મક યોગદાનનું સન્માન છે. આપ આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યના જીવન સ્તંભ અને સમૃદ્ધ સ્વભાવ છે. આપની પદ રચનાથી પદ્મશ્રી સુધીની યાત્રા સર્જકો માટે પ્રેરણાદાયી છે. આપને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત થવો એ સમગ્ર ગુજરાતી સમાજ માટે એક ગૌરવવંતી ઘટના છે. પ્રભુ આપને નિરામય દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત કરે અને આપની સર્જનાત્મક યાત્રાની સરવાણી અવિરત રહેતી રહે તેવી શુભેચ્છા સમગ્ર બુકવર્મ પરિવાર આણંદ વિદ્યાનગરના પુસ્તક પ્રેમી. I would like to request Mrs. Geeta Rangani ma'am to please join the stage. સિત્તેર વર્ષના છો એટલે નહીં, પણ તમારી આ જે સાહિત્યની યાત્રા છે અદ્ભુત, એના માનમાં અમે આપને એક શાલ પૂરણ કરીએ છીએ. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, without any further ado, let us hand over the stage to our dignitary, Padma Shri Tushar Shukla, sir. We have been eagerly waiting to observe your thoughts on Vait and Samay Nikokte Che Jindagi. Over to you, sir. The stage is all yours. સૌને નમસ્કાર. સન્માન બદલ આભાર. ડૉક્ટર સાથેની બહુ જૂની દોસ્તી છે અને એમનો સ્નેહાગ્રહને કારણે આને અગાઉ હું આવ્યો છું એટલે તમારામાંથી ઘણાને મેં એ દિવસે પણ શ્રોતા તરીકે જોયા છે એટલે આવવાનું મન પણ હતું. બધું સરખી રીતે ગોઠવાયું. આમ મને સવારના વહેલા ઉઠવાની માત્ર મૂંઝવણ હોય છે. આજે એટલું બધું એનું ઉઠી ગયો, ઉત્સાહનો માર્યો કે ડાક્ટરને એ એટલું તૈયાર થાય પહેલા હું અમદાવાદથી એના ઘેર આવી. આ વિષય વિશે તો હું વાત કરું છું. જે કંઈ બધું આગળ પ્રશસ્તિમાં કહેવાનું છે એ કાઢી નાખજો. કારણ કે કેટલીક વખત જે તે ક્ષણમાં આપણે અમુક રીતે વર્ત્યા હોઈએ તે યશ અપાવનારી સિદ્ધ થાય. કોઈ અપયશના કારણ જેવી હોય બધું સાથે લઈને ચાલવાનું હોય છે, પણ બહુ એનો ભાર ન અનુભવવો. ઠાકોરજીની પૂજા કરે છે એ બધાને ખબર છે કે એમાં એક મહત્વ ઉત્થાપનનું પણ છે. એ બહુ સૂચક છે. તમે જ પાથરો પછી તમારે જ સંકેલવું જોઈએ. જો એ ન સંકેલો ને તો કોક સંકેલાવ આવે. કારણ કે જગ્યા ઓછી છે, આવનારા ઘણા છે. તમે શિખર ઉપર તો અમથી જગ્યા ઓછી ને હવા પાતળી એટલે શ્વાસ લેવામાં ઊંધામણ થાય અને સમયસર નીચે ઉતરવા માંડે. ઉતરતી વખતે માત્ર એટલું ધ્યાન રાખવું પડે આપણે, અને એ તમને અનાયાસે એ લાભ મળતો પણ હોય છે. જો ચડતી વખતે કોઈને કોણીઓ ન મારી હોય તો ઉતરતી વખતે બહુ વાંધો નથી. એ જે શિખર તરફ જવાની ગતિ હોય છે ને એમાં એ યાદ નથી રહેતું, અને પછી જયારે ઉતરે ત્યારે એ બધા જે વખતે પાછળ રહી ગયા છે એ સામા મળે.
પછી એ તમને બરોબર યાદ છે તો એવા મુકામ પર હું છું કે જ્યાંથી હવે હું એ પણ જોઈ શકું છું અને આપણે બધા માણસ છીએ સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે યાત્રામાં હોઈએ ને ત્યારે રસ્તાની બંને બાજુના કાંટા ઝાંખરા બાવળ બધું દેખાય આપણને આખો રસ્તો આકરો એ લાગે પણ તમે શિખર ઉપરથી એ જ રસ્તો પાછો જુઓ તો એ તમને બહુ સુંદર દેખાય પછી એમાં તમને પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના દર્શન તો પેલું એ સાચું છે આ એ સાચું છે જ્યાં છો ત્યાંથી તમે જુઓ ત્યારે દ્રષ્ટિ બચાય વાય અને સમય એ આપણી અંદર ફેર પાડે જ છે કોઈ એમ કહેતું હોય કે નથી પાડતું તો એ વાત ખોટી ઘણા વક્તાઓ ઉત્સાહમાં આવીને અભી તો મેં જવાન હું ના મિજાજમાં આવી જાય એમ કે ના ના આમ આમ ગમે તે થયા હોય પણ દિલથી તો હજુ મારે યુવાની હજુ બંધ છે માત્ર એનો કાર્ડિયોગ્રામ જ લેવાનો હોય તમને તરત ખબર પડે કે અસર પહોંચેલી જ છે ભાઈ હજુ કામ કરે છે એ તમે દિલથી કોઈ યુવાન ન હોઈ શકે કારણ કે દિલ એને રહેવા માટેની જે જગ્યા પસંદ કરી છે એ શરીર છે અને શરીરને એની મર્યાદાઓ છે તો એવા તૂટ્યા ફૂટ્યા ઘરની અંદર હવે કેટલું તમે આમ રિનોવેશન થી ચલાવો આ એમને રીતે જ રાખે છે મને ઘણાએ કહ્યું હતું શરૂઆતમાં કે કરી નાખો ડાયટ મેં કીધું એનું નામ જ ડાયટ છે એ કેટલું જીવાડે કાળા ધોળા નામ તેનું બહાર નીકળતા ઓચિંતા કોઈ કાર્યક્રમમાં તો એનું ટેન્શન નથી રહેતું પછી કોક વખત જે ડાયટ બનાવનારી કંપની હોય એની એ બેચ નો માલ ખરાબ હોય અને વરસાદમાં આપણે બહાર નીકળી જાય અને જે છે એ રાખીએ શું આપણી પરંપરા જ આ વાયુનો આદર કરવાની છે દશરથ રાજાને જ્યારે માથામાં પહેલો સફેદ વાળ દેખાયો ત્યારે એમને નક્કી કરી લીધું કે હવે રામને ગાદીએ બેસાડવા જોકે એમની સાથે જ પરંપરા પૂરી થઈ પણ મૂળ વાત એ કે તમને યોગ્ય સમયે સંકેલવું જોઈએ ઉત્થાપન કરતા તમને આવડવું જોઈએ એટલે જ ઠાકોરજી એને પૂજાનો ભાગ બનાવ્યો છે તો એટલું જો શીખી લઈએ તો ઘણી હાલત થઈ જાય મોટે ભાગે મૂંઝવણ એમાંથી થાય છે ને વાયનો ઇનકાર કરવાનો હમણાં હું બાપુ સાથે કથામાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હતો બાપુએ મહામંત્રોની જે યાદી કરાવી એમાં એમણે મહામંત્ર તરીકે જીવન જીવવા માટે શું યાદ રાખવું એની પર કારણ કે આપણે સંસારી છીએ ઉપનિષદોને વેદને એના તો મંત્રો અદ્ભુત છે પણ એમણે જે કહ્યા કે રોજે રોજના જીવવામાં કામ લાગે એવા મહામંત્ર એમાં પહેલું જ એમણે આ સ્વીકાર એની વાત કરી સ્વીકાર આપો અને હું બોલું છું એટલી સહજતાથી એ થતો નથી એ બહુ અઘરો છે કારણ કે સ્વીકાર એટલા માટે નથી થઈ શકતો કે આપણી એક ધારણા હોય પહેલું અને પૂર્વ ધારણાથી વિરુદ્ધનું કંઈ પણ થાય તો આપણને બહુ ગમતું નથી એટલે સ્વીકાર કરવો બહુ અઘરો થઈ જાય અનુકૂળ હોય ને એવાનો સ્વીકાર ગમે પણ જેવું કશું પ્રતિકૂળ આવે ને એટલે આપણને વાંધો આવે પછી ઘરમાં હોય સાથે જીવનારા હોય છોકરાઓ આપણે આપણા આટલા વાલા હોય છે પહેલા મોડા આવે તો આપણી નીંદર ઉડી જાય બધું સાચું પણ એ ક્યાં સુધી જ્યાં સુધી તમે કહો એ પ્રમાણે કરે ત્યાં સુધી જેવો એનો સૂર જુદો શરૂ થાય એટલે આખું કમ્પોઝિશન બદલી જાય તરત તમને એમ લાગે એને બહુ ખ્યાલ ના આવે મને આટલો અનુભવ છે પણ તારો અનુભવ તારા સમયનો છે તારો છે તારા સુધી મર્યાદિત રાખ થોડો હવે એને અનુભવ લેવા દે કાલ સવારે કોની ખબર એને પણ કેટલું સમજાય અથવા તો આમ દૂર રહીને જોવાથી આપણને કેટલું સમજાય તો એ સાક્ષી ભાવ એ સ્વીકાર એ આપણે કારણ કે આપણે રોજિંદી જીવન વ્યવસ્થામાં છીએ એટલે આપણે માટે બહુ અઘરું થાય કારણ કે આપણી મેં કીધું એમ કેટલીક નિશ્ચિત માન્યતાઓ હોય આગ્રહો હોય પૂર્વગ્રહો હોય અઢાગ્રહો હોય હવે એ બધું આપણા સુધી એનું પોટલું આપણે વાળવાનું અને પોટલા આપણે જ ઉચકવા પડતા હોય એટલે એનો ભાર જેટલો ઓછો એટલી યાત્રામાં મજા આવે આ તો વજન જાજુ આપણે ભેગું કરેલું
આ છોડાય નહીં, આ તો કામ લાગશે, આ તો સાચવવું જોશે. કેટલા બધા લોકો એટલે ઘરમાં અમારી હમણાં ઘર બદલીને જવાનું છે તેની પ્રાથમિક ચર્ચાઓ કરે તો આ હવે છોકરાઓ એમ કે છે આ નથી લઈ જવું પપ્પા, આ બધું અહીંયા રાખો, આ બધું બહુ પછી ત્યાં નવા ઘરમાં બધું હવેની પદ્ધતિમાં આ બધું બહુ કન્જક્ટેડ ને એવું બધું તો અંગ્રેજીના અઘરા શબ્દોથી આપણે સમજાય કે આ બધું ન હવે ગરમ ખુલ્લું ખુલ્લું જરાક આ મોકળું મોકળું હોવું જોઈએ, જેટલું હોય એ બધું આમ ગોઠવી દો. હવે તમે મને અમારી દશા શું થતી હોય, અમારું સન્માન થાય એટલે હવે હું આ લઈ જાઉં, તમે આટલું સુંદર રીતે લખ્યું ઘરનાને તો આનો પરિચય હોય જ કે કેવા છે, આપણી છાપ જે પ્રકારની છે એ વિશે આવું લખેલું હોય, આપણે એમ કહીએ એમ જ કે બરોબર છે તું આવો છું એવું એ લોકો માને છે તો એ રાજી થાય, એમાં કઈ ખોટું નથી. પણ હવે જો તું કે આટલા બધા સર્ટિફિકેટ, અમારે હજુ સુધી પેલું પદ્મશ્રી વાળું ટીંગાડતા નથી. એ તો બહુ મસ્ત છે, એ તો રાખો. મારા પપ્પા એવું સેલ્ફ પ્રોજેક્શન પોતે પોતાના ઘરમાં કરીએ ને પોતાનું સારું લાગે. આ નવી પેઢી બહુ સ્પષ્ટ છે અને મને વિચારતા લાગ્યું મારા પપ્પાએ એવું સરસ લખ્યું છે કે કારણ કે મારું મહત્વ કોને મળે, તમને એક પેઢી સુધી, પછી કોને મળે. ભીત ઉપર ટેંગાતા મમ્મી પપ્પાના ફોટાનો મહિમા મને હોય, મારા પછી મારા દીકરાને હોય કારણ કે એને દાદાને જોયા, માને તો એને નથી જોયા. પણ પછી આગળ એ ફોટા વાળી ફ્રેમ કોને માટે અગત્યની? અમે આટલા બધા કાર્યક્રમોમાંથી ને આટલા બધા ફોટા પડે, ચારે બાજુ ધમઝટ બોલે, મને હું તો એ બાબતમાં નાર્સિસસ છું એટલે મને બહુ ગમે ફોટા પાડે. હું એટલા બધા મારા ફેસબુક ની કોઈ પણ પોસ્ટ હોય નીચે મારો ફોટો ચોંટાડું. પણ પછી હું વિચાર કરે જે બધા મને બહુ ગમે છે ફોટા, એ પછી કોને કામના, કોણ એને જોશે? કલ ઓર આएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले हैं, तुमसे बेहतर सुनने वाले हैं. એટલે મહાકાલના પટ ઉપર વજન એટલું ભલે યુવાનીમાં હોય એટલે ભેગું તો આપણી ન ઈચ્છા હોય તો થાય, ગમતું મણગમતું ઘણા પોટલા બંધાય, પણ એ ઉપાડવા આપણે પડે, પછી એનું થાકે આપણને લાગે. ગુજરાતીઓ તો ટ્રાવેલ કરીએ, હું હમણાં ગયો, વારંવાર જાઉં છું યાત્રાઓમાં, આટલું બધું નિયમ પ્રમાણેનું હોય છે તોય તમે જોજો એરપોર્ટ પર આ 23 ને 30 કિલો વાળા લડતા તો હોય જ છે. એરલાઇન્સ વાળા આમાં કઈ વાંધો નહીં, થોડું તો ચાલશે ના. અને પેલા કઈક જીદે ચડી ગયા હોય, એ સવારના ચા પીને આવ્યા હોય, ઘરથી કઈ ઝઘડો થયો, 1 કિલો વધારે છે તે આખી બેગ ખોલાવડાવવી પડે, એમાં 1 કિલો ની કોથળી અલગ બંધાવે. એના કરતા પહેલેથી જ 28 કિલો મૂક્યા હોય 30 વાળી બેગમાં તો વાંધો ના. પણ એવું આપણાથી થઈ નથી શકતું કારણ કે આપણે બધું લઈ જવું છે. આપણે એમાં માન્યું છે જગતમાં જે અહીંયા છે ક્યાંય બીજે મળતું નથી. અમેરિકામાં બધાના છોકરાઓ અહીંયા હવે એ જ કહે છે કઈ ના લાવશો પપ્પા, અહીંયા બધું મળે છે. તમે પટેલમાં જઈને ઉભા રહો તો તમને ત્યાં સરળતાથી નહીં મળતું ને, અગરબત્તી કંકુન બધું જ છે. એમણે એટલું બધું વિચારી લીધું ગુજરાતીને ઘર ચલાવવા માટે શું શું જોશે. હવે એ તમે પાછું અમદાવાદથી લઈને આવવાનો, ઠાકરા અહીંયા જ છે તોય લાવવા, એવું શું કરવા? પછી મમ્મીને પાછું એમ થાય પણ આ મારા હાથના થેપલા છે, હવે છોકરાને ત્યાંના બ્રેડના ડૂચા ખાધે, કોના હાથનો કેવો સ્વાદ એ યાદ નથી હોતું. હવે દિલ કે પહેલા મેકો ખાલી થયા બચ્ચા એટલે મમ્મી એ પણ મૂકે, એ બધું લઈ જવું, પાંચ ઝઘડા કરવા. આ ભજન આપણી ઈચ્છાઓ વાળું કેટલું ભારે પડે છે આપણને પછી. અને એથી વધારે ક્યારે ભારે પડે જ્યારે ત્યાં તમે જઈને છોકરાઓના ઘરે જોયું કે આગલી ટૂર વખતે તમે જે મૂક્યું હતું એ ક્યાં એમ જ છે. એની રોજની જરૂરિયાતમાં નથી, એની ફૂડ હેબિટનો ભાગ નથી, આ પ્રકારના ટેસ્ટ એ લોકો હવે નથી ખાતા. તોય આપણને એમ થાય કે લઈ મારો દીકરો ત્યાં એને તો એટલું ભાવે ને આ, પણ એ અહીંયા હતો ત્યારે ભાવે, અહીંયા આવે ત્યારે ભાવે, ત્યાં એને નહીં ભાવે ને હવે એને ભવડાવાય પણ નહીં કારણ કે એમના ઘરેથી આવું નથી બનાવતા. બનાવતા જ નથી, આ તો બીજી મજા છે, બનાવે જ નહીં. તમે સવારથી રાહ જુઓ કોઈ રસોડામાં જ જાય, રોટલી દાળ તો ચલો નહીં પણ તો કરશે ને.
પાણી નથી. અને 5:30 સાંજે જે એમને પેલામાંથી કાઢે ગરમ કરે ઈ તમારે જમી લેવાનું. હવે એની ટેવ ન પાડો તો કેટલું ઓછું આવે. પણ આપણી ઉંમરે ધીરે ધીરે ભાઈ એટલે કામ નહીં, સમજણ આપવા માટે છે ભાઈ. એ તમને શીખવે છે કે ભાઈ એ વખતે તેમ હતું, આ વખતે આમ છે, સ્વીકાર કરો. બધી પીડાના મૂળમાં સ્વીકાર. સમજીએ છીએ બધા પણ એટલી સહેલાઈથી થઈ નથી શકતું. એટલે મને ડોક્ટર કીધું કયા વિષય પર બોલશો? કે હું આમ તો ઘણા બધા વિષયો પર, પણ મારું હરીફરી મારી ચિંતા સમાજ જીવનની જ હોય છે. એટલે મેં કહું આ એક હું હમણાંથી બહુ જોઉં છું, અને એમાં મારા આ વાળ છે ને એને બહુ કામ કરે છે. મોટા ભાગના એમ થાય છે, અને આ કઈ છૂપી ન શકે. હું આ સામાન્ય રીતે કુર્તો ને જેકેટ ને એવું પહેરું ને જવા જેકેટ ને બધા મારો ચહેરા એ રીતે જાણીતો છે. પણ એ પછી હું 24/7 નથી પોએટ કે મને જ્યાં પણ જુઓ ત્યાં એવી રીતે જોઉં. એરપોર્ટ પર પણ મને જુઓ તો હું તો મારી રીતે હોઉં. પછી મૂંઝાય, પછી આમાં લઈને આમ કે મારા પોતાના કમ્પેર કરે એમાં પકડાય હતા. આના આધારે પછી મેં બોલાવી દઉં કે તું જે શોધે છે એ જ છો. પણ આખો દિવસ તો આપણે ન હોય. હવે કોકટેલની વાત કરીને કુર્તો પહેરીને જવું એ કઈ. એટલે અમે યાર બહુ વખત સુધી વોર્ડરોબમાં ઉભો રહ્યો સામે. પછી મેં વિચાર્યું કે ના તુષાર આપણે આજે કુર્તા વાળું કહેવાય, આજે આપણે કોકટેલ વાળું કહીએ. અને મને ડોક્ટર કીટના ઘણાની ઈચ્છા છે, તમે આવવાના છો ને એટલે મારે કારણે નહીં, કોકટેલને કારણે. કારણ કે આપણી ઈચ્છા, આ સ્વાદ આપણે મનમાં તો સૌએ ધારેલો છે. અને કોકટેલ જેમ તમે જે લોકો જાણકાર છે આ વિષયના એને ખબર છે કે એ ઘણી બધી રીતના કોમ્બિનેશન હોય છે. સૌને પોતાની ટેસ્ટનું કોકટેલ બનાવવાનું ના આવડતું શીખી શકે, ને એ ના આવડતું બારટેન્ડર મદદ કરી શકે. એટલું બધું ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપર બેઠો જે બારટેન્ડર પણ જબરો છે, એને પણ બધાને માટે એના એવા કોમ્બિનેશન ગોઠવી જ રાખ્યા છે કે તમને શું ભાવે ને તમને શું ફાવે. કેટલું તમને ન ભાવતું એવું ક્યારેક પીવડાવે, અને તમને ધીરે ધીરે ટેસ્ટ ડેવલપ કરો તો એ ભાવવા માંડે. ઓવારોનું વર્તન ન ગમતું પણ ધીરે ધીરે ગોઠવાઈ જાવ તો એ ગમવા માંડે. પછી કોકટેલ એવું હોય શરૂઆતમાં સ્ટ્રોંગ પડે, તમને એવું થાય કે નહીં જામે આપણને, પછી થઈ જાય કે માણસ અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કે હેવાયા. તમે હેવાયા થઈ જાવ પછી વાંધો ના આવે. પછી એના કરતા જુદું કરે તો તમને ટેન્શન. સવારના પોરમાં તપેલી નીચે પડવાની જો તમને ટેવ હોય ને ત્રીજા દિવસે, તો ચોથા દિવસે ન પડે તો તમને એમ થાય કે આ કેમ નહીં પડી. એટલે આ બધું જો જેટલું સરળ રહીને જીવી શકાય એટલું બહુ સારું છે. આ દુનિયા કઈ એટલી કઈ બાકી બધી ચિંતા કરવા જેવી, ગંભીર થઈ જવા જેવી ને આ માકડ વિકળ થઈ ગઈ હવે જગતનું શું થશે ત્યાં સુધી વિચારવા માંડીએ એવું બધું કઈ નથી. આપણે નહોતા ત્યારે હતું, નહીં હો ત્યારે હશે. એ વખતે કોઈ બીજા ચિંતા કરતા હશે, કોઈ બીજા પ્રકારની કરતા હશે. પણ આ સતત વહેતું પ્રવાહમાન છે જીવન. એટલે મેં કીધું કે આ વિષય મને એટલા માટે ગમ્યો છે કે વય અને સમય એની બેના સાથે હોવાના અનુભવનો પહેલા તો સ્વીકાર કરીએ. જ્યારે જે ઉંમર હોય ત્યારે તેમ રહેવાય, એનો સ્વીકાર એ તેનો આનંદ. હું મારી પત્નીને અમે પ્રેમ કરીને પ્રેમમાં પરણ્યા છીએ. પ્રેમમાં હતા એટલે પરણ્યા એવું નહીં, કારણ કે પ્રેમ માટે હતા ક્રિયાપદ બરોબર નથી. કાં તો હો કાં તો ન હો, એટલે અમે પ્રેમમાં જ છીએ. અમે પરણ્યા. એ પહેલા હું જે રીતે વર્તતો હતો એવું હવે ન કરું. હવે એને એમ લાગે તો પછી હવે પહેલા જેટલો પ્રેમ નથી કરતા. કેટલા બધાના મનમાં એમ હોય પહેલા જેટલો પ્રેમ નથી કરતા. અને રોકીને પૂછીએ ને કે તો કે એટલે શું કરે તો એમ લાગે ના એમ નહીં, પણ આમ અમને તો ખબર પડે ને પહેલા જેટલો શું પહેલા જેટલો પહેલા જેવું કરતો તે બધું હવે કરાય. કરવા જાય તો જામે નહીં. ઘણી વાર રડવાથી વક્તવ્યમાં કહું છું કે પહેલા અમે આવતા તો આમ આવી પાસે એને ન ખબર પડે એમ વહેલા આવી જવું, ને રસોડામાં કંઈક કામ કરતા હોય તો પાછળથી આવીને કમરમાં હાથ નાખી આમ મોડું સુધરણી કરવી. હવે કરવા જાવ છું કાં તો આપણી કમર એની કમર એવડી હોવી તો જોઈએ ને. પ્રેમ તો એ જ છે, અભિવ્યક્તિની રીત બદલાય.
સવારના ગમે એટલા વહેલો ઉઠું એવું ક્યાં ના હોય પણ પછી પાછા ઊભા થઈને કાઢી જાણે મને કોફી ના જે ભાવે છે એટલી કોફી બનાવીને આપે હું પીવું. હવે એ બધામાં નથી પડતા કે શું પહેરી જાવ છો શું છે ના. એક સવાલ પૂછે બ્લડ પ્રેશર થી ઘોડે લઈ ટુ કેર ઇઝ ટુ લવ. કાળજી એ જ પ્રેમ છે. હવે હું એમ માનું ના પહેલા તો આમ બધું જોતી રહી કયો ચપ્પલ પહેરવાનું કયો લાલ કરે. હવે તો એવું બધું પૂછતી નથી. એ કહે છે કે હવે તને ખબર જ પડે છે શું પહેરવું જોઈએ. હવે પ્રાયોરિટી બદલાય છે. હવે બીજા વિષયમાં મારે ચિંતા કરવા જેવી છે તે આ છે કારણ કે તું ભૂલી જાય છે દવા લીધી હોય તો પતન યાદ નથી રહેતી કે લીધી તે સવારના જ નહીં. એટલે હવે હું તો શું કરું છું દવા થઈ તું પતકડું છે ને એ દવા ડબ્બા ઉપર દબાઈ આપે. તેથી મને યાદ રહી કે લાવી લીધી. હવે તમે ધીરે ધીરે જેમ સમય બદલાતો જાય એમ એને અનુરૂપ જે કંઈ સુધારા કરવા પડે એમ કરવું જોઈએ. એ વયનો આદર છે અને આપણે ત્યાં જે ખૂટે છે ને એ ઉંમરનો આદર. આપણે બીજા તો કરેક ન કરે દોડા માટે શું છે તો કે આદર છે એવું કઈ નથી. હવે આદર કોઈનો હોતો જ નથી. દરેકને પોતાનો મહિમા હોય છે અને પોતાને એને જ કારણે આવું થાય છે કે હવે ધોળા થઈ જશે ને હું આમ જતો હું ને કોઈ એમ કે અંકલ જરા ખસો ને તો હું માતૃભાષાનો આટલો પ્રવર્તક પણ જે કાકા ખસો ને એમ કે તો મને નથી આવતું. અંકલ સુધી હજુ ચાલે છે. હવે તો દાદા જ પર આવી ગયા છે. દાદા કે તો આપણે સમજવું જોઈએ બરોબર છે. દાદા કે ને આપણને શું કે આવું કરે અને આવું આગળ એક ડેઝિગ્નેશન લાગે આવું વધારાનો લટકો એ તો ગામમાં કોઈને ખબર જ નથી હોતી. એક ભાઈ મને હમણાં હું જેટલા પોડકાસ્ટમાં ઇન્ટરવ્યુમાં આવું છું બધા આ સવાલ પૂછે છે પદ્મશ્રી થયા પછી એમ કે શું ફેર પડે. મેં કહું હજુ બેનું ટુવાલ ટેબલ પર પલંગ પર મૂકું છું તો કે લઈ લો. કોઈ એવું કહેતું નથી કે હવે પદ્મશ્રી છે. આપણને એટલા બધા ધસારા છે પૂછતું જ નથી. એવું કશું નથી હોતું જેનાથી જ્યારે કદાચ કુતૂહલ હોય પણ આપણને આપણી અંદર જો સ્પષ્ટતા હોય આપણી વયનો આદર પહેલા આપણે કરવો પડે પછી બીજા કરે. ઘણી એક પેલી જાહેરાત બહુ એવી પોપ્યુલર થઈ પેલા કોઈ વડી ગામ ગાડીમાંથી નીચે ઉતરે છે તો એક છોકરો હાથ લંબાવે છે ટ્રેનના ડબ્બામાં નીચે ઉતરે તો પેલા અક્ષર કહે છે નો અને પોતાની રીતે નીચે ઉતરે છે. હવે વધતી વયનો ઇનકાર એ સ્વસ્થ છે એટલે એવું કરીએ છીએ. મને યાદ છે હું અમેરિકા હતો તો એક પટેલ કેશિયરમાં હું બહાર અમે લોકો ઉભા હતા. એક વયસ્ક કપલ બહાર આવ્યા. બે થેલા બીજા આખા મહિનાની ગ્રોસરી સ્કીમ લાવ્યા. ગાડીનું આમ ખોલીને મૂકવા સેજ આમ છે હું બાજુમાં ઉભો હતો. મેં કીધું લાવો હું લઈ જાઉં. થેન્ક યુ. મને થોડુંક એફર્ટ પડી જાય હમણાં પણ એને મૂકીને મને સરસ કીધું. મને કે ઇન્ડિયા ક્યાં આવ્યા છો હમણાં જ કે અમારે દર મહિને લેવા આવવું પડે. હું સમજી ગયો એને ખબર છે કે આ એના જીવનમાં જોડાયેલી વાસ્તવિકતા છે અને આ વધતી વયે એની સાથે એને ગોઠવાવાનું છે. મને તો જો મેં કોક તો મળે ને કે અમેરિકામાં ન મળે એવું થોડું બધા મદદરૂપ થાય જ છે ત્યાં પણ એમને એમ હતું કે ના હવે જ્યાં સુધી સ્વસ્થ બધે કરી શકતા હો ત્યાં સુધી ચોક્કસ કરો. પણ આમાં કઈ પડી એવા કરીએ કે આઠ પગ ભાંગીને કઈ તો ઘરના હેરાન કરી પછી આજે સવારના તૈયાર થઈ મોર્નિંગ વોકમાં જવા નથી સ્વાસ્થ્ય બહુ સારું રહે 40 મિનિટ તો ચાલવું જ જોઈએ પણ પગ વાંકો થઈને ઘેર આવે ને ત્યારે એક ડોક્ટરને જ ગાળો દેતી શું કરવા આપણે સલાહ આપી તું ચાલવા આશી ઘેર ના રહેવાય. છોકરાઓને હવે તો અઠવાડિયા 10 દાડા આ બધું પાછા લઈ જઈને પાટો બતાવો પાછા લાવો. હવે આપણને નક્કી કરવું પડે કે ડોક્ટરે કીધું 40 મિનિટ ચાલવું એ સાચું કે ચાલતા ચાલતા પગમાં છોડાઈ જાય અને આ છોકરા જે કહે છે એ સાચું. વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવો ચાલવાનો ઘરમાં આમથી આમ જેમ આટા મારી લેવા. કારણ કે હવે કોઈને આપણે કારણે કઈ તકલીફ થાય તો એ વધારાની તકલીફ થાય અને બધાનું શેડ્યુલ એટલું બધું ટાઈટ છે એમાંથી સમય એ લોકો જેટલો આપણે એકબીજા માટે કાઢી શકીએ એટલો જ નીકળે છે. એટલે તો આ સાધન ફોનનો આટલો બધો મહિમા એટલે તો થયો કે તમે દરેક વખતે પૂછી શકો. પહેલા પૂછ્યા વગર એકબીજાને ઘેર જઈ શકનારી આપણી આખી પેઢી
હવે પૂછ્યા વગર કોઈ કોઈના ઘેર નથી. બધાને ખબર છે કે ભાઈ આપણે જઈએ એ લોકો કામમાં હોય એને તરત જાણી જવું એટલે તમને ધક્કો પડે. પહેલા તો એક જ મોહલ્લામાં રહેતા એટલે જઈ શકતા, હવે દૂર દૂર હોય તો પ્રેક્ટિકલ વાત છે. તો સમય અને વય એની સાથે અનુસંધાન કેળવી લેવું જોઈએ. જે લોકોને કોકટેલનો પરિચય ન હોય એની વાત જુદી છે, પણ કોકટેલ એવું એવી રીતે બનતું પીણું છે. હવે હું અહીંયા કઈ કોકટેલ બનાવવાની રીત એ વિશે નથી બોલતો, તો પાછું આપણે તો મુશ્કેલી ઊભી થાય. પણ એનું કોઈ એક પ્રકારના મયની અંદર જુદા જુદા જે તમારી રુચિ હોય એ પ્રકારના બીજા મય અને સ્વાદ એનું મિલન કરી અને એને સોડા પાણી જે મિક્સ કરતા હો એ રીતે તૈયાર કરીને બનાવેલું એ ફોર્મ છે. એ મૂળના પ્યોર ફોર્મમાં નથી. દાખલા તરીકે તમે વિસ્કી પીતા હો તો એ પ્યોર વિસ્કી નથી કોકટેલ. વિસ્કી વત્તા તમારી રુચિ કે એમાં બે ત્રણ વસ્તુ મળી શકતી હોય તે. તો જિંદગી છે ને એ એવા કોઈ પ્યોર ફોર્મમાં તમારી સાથે ન રહે લાંબો સમય. એમાં કેટલાક આવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરતા જવું પડે અને એ રીતે એને ભાવે એવી કરવી પડે. દરેક વખતે આપણી ઈચ્છા અનુસારના સ્વાદવાળી વસ્તુઓ આપણી માટે ઉપલબ્ધ થાય એવું નથી હોતું. થોડુંક આપણે ગોઠવાઈએ, એક દો કદમ તુમ ભી ચલો, દો કદમ હમ ભી ચલે, એવું કંઈક કરીએ તો આ અનુસંધાન રહે. કારણ કે શ્વાસ છે ત્યાં સુધી જીવન છે અને જીવવું એ આનંદ છે. પરમ તત્વએ અદ્ભુત કૃપા કરી છે એટલે તો આપણને આ જે કંઈ આપણે છીએ તે સ્વરૂપે અહીંયા નથી આવ્યા. પરંપરામાં હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મ જન્મ અવતાર, નિત સેવા નિત અચ્છુત કીર્તન નિરખવા આનંદ કુમાર. આ ધર્મ કરી શકાય એટલા માટે આ શરીર છે. શરીર માધ્યમ ખલુ ધર્મ સાધન એમ કીધું છે. તો એ શરીરનો આદર એટલે કે વયનો આદર અને બદલાતા સમય કે જેમાં આપણે મનને ગોઠવવાનું છે. તો તન અને મન બંનેની આ સમજણપૂર્વકની ગોઠવણી એવું એક કોકટેલ આપણે સતત બનાવતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે જીવન આ જે મળ્યું છે આ ફરી 2, 3, 4, 7 વાર જન્મ મળે. આપણે તો કેટલાક લોકો એકદમ મોક્ષ ઈચ્છુક હોય છે ત્યારે તે લોકોને આ આંટામાં બહુ ન ગમ્યું હોય એટલે એમ કે હવે આ છોડો છૂટી જઈએ તો સારા ટકે. પણ બાકી મોટા ભાગના જે લોકો છે ડાક્ટરો તો જાણે છે છૂટી જવાની વાત કરનારા કોઈ છૂટી તો જવું હતું એ ડાક્ટરે આપેલી દવા તો લે જ છે. એટલે કારણ કે એમ છોડવું કોઈ ગમે નહીં. એવું ઘણું બધું છે અહીંયા જે ગમે. તો પછી હવે જો ગમે એવું છે થોડુંક ના ગમે એવું છે તો ગમે એવું છે એવું જીવવા માટે આ જીવન છે. અને જીવન જીવવાનો આનંદ લેવો હોય તો તન અને મન બંનેને જે કંઈ સુધારા વધારા ગોઠવણી કરવા પડે. અનુકૂલન બહુ સુંદર અંગ્રેજીમાં શબ્દ તમારો એડજસ્ટમેન્ટ. અનુકૂલન એટલો બધો સુંદર શબ્દ છે આપણી ભાષામાં. તમારે અનુકૂળ થવું પડે એકબીજા. સાસુને વહુ સાથે, વહુને સાસુ સાથે. તમે જ્યાં જેટલો વિરોધ કરશો એટલી સંબંધની મધુરતા ઓછી થઈ જાય. એના કરતા ગોઠવાઓ ને પહેલેથી જ સમજો કે બે જુદા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે. એ બે જણા ભેગા એક બાટલીમાં થવા તૈયાર થયા. હવે એવું કોકટેલ જ્યારે થાય કે જે બે વસ્તુ મિક્સ થાય ત્યારે ન સારા લાગે તો એ આઈટમ બહુ સારી નથી લાગતી પીવામાં. એમ સાસુ ને વહુ પણ બે સાવ જુદા મિજાજના હોય અને બેને જ્યારે ભેગા થવાનું હોય ત્યારે બે કંઈક તો છોડવું જ પડે તો જ ભેગા થાય. આપણે તો આમ મુઠ્ઠી જ વાળે લડવા માટે. મને ઘણી વાર એમ થાય કે હસ્તમેળાપ પોતે જ એટલો બધો સૂચક છે. બે જણાના હાથ જે આમ કરી મૂકે એ ખુલ્લા હાથ છે. મુઠ્ઠીઓ વાળેલા પણ ભેગા કરાયા હોય એવું મહારાજે કહ્યું છે. કોઈ શુકલજી એવું નથી કહેતા. ખુલ્લા હાથ સાથે મળે. બંનેની હથેળી ખુલ્લી છે અને હથેળી ખુલ્લી કરો એનો અર્થ એવો નહીં કે કોઈ તમારા હાથમાંથી કંઈક લઈ જશે. એક શક્યતા એ પણ છે કે તમારા હાથમાં કંઈક મૂકી જશે. ખુલ્લા હાથથી એટલા માટે એકબીજાને મળવાનું. એવી જ રીતે ખુલ્લા હૃદયથી એકબીજાને મળવાનું છે. બે જુદા છીએ તો છીએ એટલે તો આપણે આપણને ગમી આ દીકરાની બહુ તરીકે આપણે એને લાવ્યા છીએ. હવે આપણે અહીંયા પહેલેથી છીએ એટલે કેટલાક વિશેષાધિકાર હોય આપણે, પણ એ પછી ધીરે ધીરે છોડવા પડે. આ હેન્ડિંગ ઓવર ટેકિંગ ઓવર ની ટેવ તો પાડવી પડે કે નહીં. ટેલિવિઝનમાં દરેક અમારે
એકતા કપૂરબેનની બધી સિરિયલમાં એવું એક દ્રશ્ય આવે જ છે કે જેમાં સાસુ પછી આમ ચાવીનો ટુકડો વહુના હાથમાં આપે. હવે એ તો બહુ કાચી કીધે સવારના ચાવી લઈને તિજોરીઓ ખોલવા જાય, એનાથી ખુલે ક્યાંથી નહીં. સાસુ જે પહેલી ચાવી આપે છે એ તો એક સિમ્બોલિક જેસ્ચર છે. જુડો છે ને એ ઘરેણામાં જવાબદારીનું સૂચક છે. કન્યાની કેડે ભાર એમ કે. એટલે જેને એમ છે કે હું પહેલા ચાવી લઈ લઉં બાપા થી, એને ખબર નથી કે ચાવી સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી જોડાયેલી. અને બા જાણે છે કે પહેલાથી વ્યક્તિ એને આપણું બધું નહીં ફાવે, તો હમણાં એને શુકન તરીકે એકાદી એવી ચાવી પકડાવો, પછી બધી એની જ છે. હવે આ બે જણા આટલું જો સમજીને કરે તો ક્યાં સંઘર્ષ છે? વયનો આદર થાય બાને, અને સમય જે છે આગળ ઉપર ગોઠવવાનો બે એકબીજા એને માટે કોઈ સરસ રસ્તો થાય. એવા વય અને સમયના કોકટેલની મારે તમારી સાથે વાત કરવી. મેં જે થોડું ગરકામ કર્યું કે કોકટેલ બનાવવા માટે શું શું કરી શકાય, તો મનમાં એમ સૂઝ્યું કે આ સમય છે ને એ તો એક અખંડ અવિરત વહેતો પ્રવાહ છે. વય છે ને એ આપણા ભાગે આવેલો એનો એક હિસ્સો છે. ગંગાજી સળંગ છે. તમે જે ઘાટ ઉપર ઉભા છો એ ઘાટથી તમે ગંગાજીને જુઓ છો. જ્યારે એમાં ડૂબકી મારો છો ત્યારે આખા ગંગા સ્નાનનો જ લાભ એમાં મળે. તમે તમારા વયના મુકામ પરથી જ્યારે સમયને જુઓ છો ત્યારે એ સમય આગળ પાછળ કેવો છે એ બધાનો જ એમાં કંઈક ને કંઈક રંગ છે. હવે જે લોકોને સમયના પ્રવાહ સાથે વહેવું નથી અને કોઈ એક ઘાટને વળગીને બેસી રહેવું છે, એ ક્યાંય જઈ નથી શકતા અને સમય તો રોકાવાનો નથી. તો એવા કોઈ ઘાટ ઉપર જ્યાં તમે અત્યારે ઉંમરના જે મુકામ પર તમે છો અને ત્યાંથી જે સમયને તમે જીવો છો એ જીવાઈ ગયો તે એને જોઈ પણ શકો, આવનારું છે એના વિશે ધારણા પણ કરી શકો, પણ જે છે એ તો આ છે જ્યાં તમે છો. તો એવા સમયના પ્રવાહની અંદર આ વય નામનો જે મુકામ તમારા ભાગે આવ્યો છે, એમાં વય છે એને જો હું વહેંચી નાખું અને એવા પાંચેક કોકટેલ જો તૈયાર કરું જે આપણે બધાએ કોઈ તબક્કે અનુભવ્યા છે, તો જે આવવાનું છે એની તો આપણને ખબર નથી. અલબત્ત એ જાણવા માટેના ગૂઢ શાસ્ત્રો છે, પણ એ બહુ અઘરા છે. એમાં કંઈ આપણે અને એના વિશેની નિશ્ચિતતા તો આપણે કઈ કરીએ છીએ. ચાલ્યું ગયું છે જાણ્યાથી હવે કંઈ થવાનું નથી, કારણ કે બદલી નથી શકાવાનું. તો આ વયના પહેલા મુકામને આપણે યાદ ચોક્કસ કરીશું. એ છે આપણું બાળપણ, જે આપણે જીવ્યા એ આપણું પહેલું કોકટેલ છે. બાળપણમાં જે કંઈ અનુભવો સારા નરસા નિશ્ચિત થઈને જે કંઈ માણ્યું, મમ્મી પપ્પા બીજા બધા જેને આપણી ચિંતાઓ કરી, આપણે કશું એવું કરવું ન પડ્યું, એ બધું એમણે સાચવીને આપણા વિશે બધું અનુકૂળ ઊભું કરી આપ્યું. એટલે એ ગાળો એક બહુ સરસ છે, જે બધું પછી સ્મૃતિમાં સચવાય છે. અને એની મજા એ છે આ બાળપણ નામના કોકટેલના ઘૂંટડાની, કે પછીના ગાળામાં બધે ભૂલાઈને છેક પેલા વાર્ધક્યના ઘાટ ઉપર આવીએ ને ત્યારે પાછા યાદ આવે છે એ બધા સ્વાદ. ત્યાં સુધીના વચ્ચેના ગાળામાં યાદ નથી આવતું, પણ તે વખતે બધું યાદ આવે છે કે આ અમે તો આવું કર્યું. એટલે વડીલો જે વારંવાર પુનરુક્તિ દોષ છતાં એકની એક વાત કર્યા કરતા હોય છે જૂના સમયની, એ એક પીળું બાળપણનું છે. બીજું છે કિશોરાવસ્થાનું કોકટેલ. એમાં મુગ્ધતા છે, જિજ્ઞાસા પણ છે, થોડીક સાહસ વૃત્તિ છે, થોડું કોઈ કેમ દોરવાઈ જવાય છે, ક્યારેક પડાય પણ ખરું. ઊભા કરવા માટે કોઈ સાથે હોય તો વળી રસ્તો મળી પણ જાય. એ ટીનેજ બહુ ડેન્જરસ એરિયા છે. એ કોકટેલ સ્વાદથી આકર્ષે છે, પણ એમાં ભયસ્થાનો ઘણા છે. ત્રીજું છે એ યૌવન છે. બાળપણનું જે કોકટેલ છે ને એમાં એ માટી રંગ્યું છે, કારણ કે આપણે એમાં જમીન સાથે જોડાયેલા છીએ. જે આ કિશોરાવસ્થાનું છે એ તો ગુલાબી રંગનું કોકટેલ છે, કારણ કે એમાં બધી કલ્પનાઓના રંગો બહુ છે. પછી જે યુવાનીનું છે
એમાં થોડોક આસમાની પણ ભળે છે. હવે આગળના બંનેમાં મય થોડો ઓછો હતો અને બીજા કન્ટેન્ટ વધારે. યુવાનીના કોકટેલમાં હવે હાર્ડ લિકર વધ્યું છે. એની રીતે તૈયાર થયું છે, કારણ કે હવે થોડાક મનથી તૈયાર છીએ સાહસ કરવા માટે, પડકારો ઝીલવા માટે, પ્રયત્નો કરવા માટે. ચાલો એક ચેલેન્જ તરીકે લઈ લઈએ એવી જાતની પણ એક સજ્જતા હોય છે. એ છે. પછી જે આવે છે એ પ્રૌઢ વયનું કોકટેલ છે. હવે બધું બરોબર ઘૂંટાયેલું છે, ઘૂંટાઈને તૈયાર થયેલું. પેલો જે ગુલાબી હતો એ હવે થોડું શ્યામ ગુલાબી થયો. હવે ઘણું બધું ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. અને જે પાંચમો છે એ વાર્ધક્યનો કોકટેલ છે. હવે એનો રંગ સ્વાભાવિક રીતે ઘેરુઓ છે. હવે સ્પષ્ટતાઓ બધી થઈ ગઈ છે. હવે ગ્લાસ હાથમાં રાખવો કે મૂકી દેવો એ વિશે આપણે નિર્ભ્રાંત છીએ. આપણને ખબર છે કે હવે આનાથી વધારે કંઈ આગળ બીજા કોમ્બિનેશનની શક્યતા નથી. તમે ન મૂકો ગ્લાસ તો કોઈ મુકાવી દે અથવા એની જાતે પડી જાય એમ પણ બને. એના કરતા જે અગાઉના છે એ બધા સ્વાદો યાદ કરતા કરતા હિચકે જોતા જોતા પોતાનો એક એમનો પણ નશો હોય છે એ આનંદતા અનંતા કથાનો વિરામ પણ આવી છે. મારી સાહેબ કહે છે ને પેલું કે એક તો ઓછી મદિરા છે ને ગળતો જાળ છે. જિંદગીનો જે ચિત્ર એમણે દોર્યું છે પણ ઓછી છે ને ગ્લાસ પણ તૂટેલો છે, કાણાવાળો છે, એટલે ચાલો ઝડપથી પીજીએ, જિંદગીના રસને પીવામાં કરો જલ્દી મરીઝ. એક તો ઓછી મદિરા છે, ગળતું જામ છે. પણ એટલી બધી ઉતાવળ કરીને બધા સ્વાદ ભૂલી જઈને એકમાંથી બીજામાં જમ્પ કરીને કશું કરવાને બદલે જ્યાં જે સમય હોય, જે ઘાટ ઉપર હોય એ ઘાટનો ભરપૂર આનંદ લઈએ, એ સ્વાદનો ભરપૂર આનંદ લઈએ. આ વાર્ધક્ય એ જ્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાંથી હવે આપણને એ થઈ ચૂક્યું છે. પણ હવે તમારે ભરવો હશે તો પેલો માટી રંગ્યો કોકટેલ નહીં ભરી શકો બાળપણમાં. પછી તો એ वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी ની નઝમ જ ચાલે. મૂળ શું છે તમને એ સમય સમજણ નહોતી કે કાગળની હોડી વરસતા વરસાદમાં તરે નહીં. હવે જ્યાં છો ત્યાંથી સમજણ આવી ગઈ છે કે ના તરે ભાઈ. પણ જે તરાવવાની જે કલ્પના, એનો જે આનંદ અને તક લેવાની ઈચ્છા હવે થાય, પણ હવે એનું સમજણ રોકે એક ભાઈ ના થાય. અને તોય દાદા પૌત્રને પછી છાપામાંથી હોડી બનાવી આપે. એમને ખબર હતી કે ડૂબી જાય તરશે છે તો પણ, કારણ કે બાળક એ થોડીક વાર પણ તરતી જુએ છે અને એનો ચહેરો જે પ્રસન્ન થાય એટલી દાદા માટે પદ્મશ્રી એનો એને અત્યારે એમ કેવું છે કાગળની હોડી તમે વધાર કરે તો ડૂબી જાય એવું કંઈક એવું કોઈ દાદા કહેતા નથી. જિંદગીના બધા જ્ઞાન જે તે વયે મળે એ વધારે યોગ્ય છે. આ સાધન ના આવ્યા પછી બધું બહુ વહેલું મળવા માંડ્યું, જેના માટેની તૈયારી નથી. જે ઘડો હજુ પૂરેપૂરું પાક્યો નથી એ બહાર લાવો, એમાં પાણી કેટલું રહે તો તૂટી જાય, ઓગળી જાય, ફૂટી જાય, કંઈક થાય. પણ બરોબર તપીને તૈયાર થયેલો હોય ને ટકોરા મારીને પસંદ કરેલો હોય તો આખો ઉનાળો એમાં પાણી ઠંડુ થાય. તો કેટલું છે સમયને અનુરૂપ થવા દેવું જોઈએ. પણ હવે આપણે જ બાળકના હાથમાં મોબાઈલ આપી દીધો, કારણ કે આપણે વ્યસ્ત રહેવું છે એટલે એ મસ્ત રહે એમ માની નાખ્યું. સાધન તો આપી દેવાય પણ એમને જોવા માટેનો વિવેક ક્યાંથી આપો? તો એને કાં તો એ કેળવે, ક્યાં તમે સમજણ આપો, એની સાથે સમય ફાળવો. મા બાપની મુશ્કેલી હવે શું થવા માંડી છે કે બેઉ જણને માટે પોતાના અસ્તિત્વ અને વ્યક્તિત્વનો મહિમા બહુ વધી ગયો. બાળક એમને નથી ગમતા એવું નથી. હવે એ રીતે આ ત્રીજી પેઢી તો વધારે એડવાન્સ થઈ ગઈ છે કે લોકો પરણવા જ નથી માંગતા. થાય તો બાળકનું એક પેદા કરવા નથી માંગતા, કારણ કે એમને બંનેને પોતાના હોવાનો બહુ મહિમા છે. એ કહે છે કે જિંદગી એકવાર મળી છે તો અમારી છે ને અમારે અમારી રીતે જીવવી છે. જે બે જણાએ એવું વિચાર્યું અને આપણે થવાની તૈયારી ના રાખી હોય કે પેલા ત્રીજાને માટે તો કેટલી તૈયારી રાખી. એટલે કોઈને પણ સમય આપવાનું થાય બાળક માટે તો ગમતું નથી, એટલે વારા રાખે છે.
વાય મી એમ કરીને મમ્મી ના પાડી શકે. પહેલા તો મમ્મી ઉપર નાખી દીધેલું કે એને સાચવવા જ પડે. હવે મમ્મી પણ એમ કહેતી કે હું શું કરું? તો કાં તો 3 દિવસ તમે રાખો, 3 દિવસ હું રાખું, 1 દિવસ આપણે બંને જણા ભેગા થઈને ધ્યાન રાખીએ. એવું શક્ય નથી. હમણાં બેઠેલો હતો તે મને શાળાના એ એટીટ્યુડની વાત જાણવા મળી. સ્કૂલ એવું પૂછે છે પ્રદેશમાં વાલીને કે શું કરો છો બંને જણા? એટલે બંને જો નોકરી કરતા હોય તો સ્કૂલ બાળકને એડમિશન આપવાની બાબતમાં અચકાય છે. એ કહે છે કે બેમાંથી એક જણ તો ઘેર બાળક પાસે રહેવું જોઈએ, જે ઉંમર છે 2 થી 5 વર્ષ એ ગાળો. આપણે અહીંયા એમ થાય છે કે ઇન્ટરવ્યુમાં આપણે કહીએ કે હું આટલું સર ભણી છું કે ભણ્યો છું ને હવે હું આ કામ કરું છું. અમે 2 જણા વર્કિંગ છીએ, એક આર્કિટેક્ટ છીએ, એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છીએ, તો શું કામ બેસી રહીએ કે? વાત તો સાચી જ છે. શું કામ બેસી રહીએ? પણ બેસી રહેવાનું મન ન હોય લોકો પછી કોઈ ત્રીજી વ્યવસ્થા કરે છે. એ વધારે ડેન્જરસ સાબિત થાય છે. કારણ કે જે તમારું છે એ તમે નથી સાચવવા માંગતા તો તેને પૈસા આપીને કેરી કરી તો કેટલું સાચવશે, તો કેવી રીતે સાચવશે? એટલે તમે એમ જ માનો છો કે એને નિશાળમાં છોડી દો તો પતી ગયું બધું કામ. હવે તમારું એક છે કે વધારે બાળક નથી જોતા કોઈને, એક જ મુશ્કેલીથી લાવે, એકે બધું બનવાનું છે. કારણ કે પપ્પાને સ્પોર્ટ્સમેન થવું હતું તે બાકી રહી ગયું છે, એ આપણે થવાનું છે. મમ્મીને આર્ટિસ્ટ થવું હતું, જે કરવાનું બાકી હતું બધું પાછું આને જ થવાનું છે. એ માટેની બધી દોડાદોડ પણ એને કરીને એવા કંઈક, અને પાછું ભણવામાં ટોપ થઈને મોટા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પણ થવાનું છે. બધું આને એક જ થવાનું છે. કે શું એની તો શું હાલત થતી છે તો એ જ જાણે. પણ એ બધું કરવા તમે જે એક જણને સોંપી દો છો, એ શિક્ષકને વર્ગમાં 60 છોકરા હોય છે, એના માટે 60 માંનું એક તમારું છે, પેલું તમારું પોતાનું એક છે. અને આ જાદુ આ ભાઈ કરી નાખે 60 ની માં તમારા બાળકને આમ તમારે જોઈએ જેવું તૈયાર કરી આપે એવું બને ખરું? અને તે છતાં એટલે પછી એ બને એ માટે જે કે બીજા હશે એ શિક્ષકને કેવી રીતે રાજી રાખવા, એ બધી જે કે રમતો. અને કારણ કે અત્યારે પેલું ફોન પર વાત કરીને કહેવાનું છે બાબાના શું ટકા આવ્યા, કારણ કે એ જ ગૌરવ છે. બેનપણીઓ પૂછશે, સગાવાળા વાત કરશે, તમે શું કર્યું? હું ઘણી વાર તમારા વક્તવ્યમાં કહું છું કે બાળકો આટલી બધી મહેનત કરીને 75, 78, 80% લાવે ને, જ્યાં એની કેપેસિટી હોય 75, 76 ની, પણ તમારા માટે થઈને એનાથી શક્ય એટલું સ્ટ્રેસ લઈને 80% સુધી પોતાની જાતને એને ખેંચી હોય. અને હવે અત્યારે તો જે પ્રકારના પર્સન્ટેજ આવે છે તો સમજણમાં જ નથી આવતા બધી કે નોટિક આ લોકો આટલા બધા વિદ્વાન જે છોકરાઓ એમણે કંઈ કરવાનું જ ના હોય. હવે એ છોકરાની મમ્મી ગેલેરીમાં આવતી નથી ફ્લેટના, કારણ કે બાબાને 80% આવ્યો છે. અને ઉપલા માળે જે બેન રહે છે એને તો રસ જ છે કે ક્યારે દેખાય એટલે પૂછું. જેવા તમે ગેલેરીમાં 3-4 દિવસ ઉગડા નાશું એ કરાવવું પડે ને. અને એ તો રાત લઈને બેઠી આમ કેમ થયો, કેટલા આવ્યા? હવે મારે તો કરીને પણ છે, પોતે ચીડાયેલી છે કારણ કે એને ધારણા નહોતી રાખી, કોકને આ ત્યાં આવું થયું તો પોતે યાદ કર્યું હોત એવી છે. હવે એને સાચું તો કેવું જ પડે. 80% આવ્યા. બેન તરત હતી એમ 80 તો કઈ નહીં થાય. આ બિચારી ઘરે અંદર વિસાઈને આવી છોકરા ઉપર ગુસ્સો કરે. આપણે એમ કહેવાનું મન થાય કે બેન આ જેને આ તને કીધું કઈ નહીં થાય એ ખાલી ઉપરના માળે રહે છે, ઉપર વાળી નથી. એ પ્રમાણે થઈ જશે એવું નહીં થાય. અને આ જો તમે એને એના 80% આટલી સંઘર્ષ પછી મેળવેલી ક્ષણે એને એપ્રિશિએટ ના કરો તો એ તમારા માટે એપ્રિસિએશન નું જે એને ખાનું રાખ્યું છે કોન્ફિડેન્શિયલ રિપોર્ટમાં એમાં કેટલા માર્ક મૂકે? 2.5 વર્ષના બાળકને નિશાળે ફેંકી આવો છો ત્યારે મને ઘણી વાર એમ થાય છે કે તો પછી આ બાળકે મોટા થઈને આ ડોહા ડોહીને કેટલા વર્ષ રાખવા જોઈએ? 2.5 થી વધારે તો ના જ રાખવા. બહુ ઉદાર હોય તો 3 વર્ષ રાખવા. પણ પછી કેવું છે ફાધર તમે જ્યારે મને જરૂર હતી 2.5 વર્ષે તો અમારી પાસે તમે મને બહાર મૂકી આવ્યા હતા. હવે તમને મારી જરૂર છે તો મારે તમને રાખવા. તમે બી ઉપરો. એવી જાતની સમાજ વ્યવસ્થામાં આ કોકટેલ બનાવવાનું છે. એટલે બહુ જ સમજણ માંગશે, બહુ જ સજ્જતા માંગશે, બહુ જ ધીરજ માંગશે. અને વાર્ધક્યના સમયે જ્યારે બધું સમજાય છે ત્યારે મોડું થઈ ગયું હોય છે. જરૂરી ફેરફાર કરવાનો ટાઈમ હવે રહ્યો નથી હોતો.
અને આપણને જે કંઈ અનુભવ છે કોકટેલના એ આપણે શીખવાડવા જઈએ તો નવી પેઢી પાસે પોતાના અનુભવો છે. એટલે કશું કે સ્થાયી પીણું નથી બનતું આમાંથી. એટલે મેં આમ વિચાર્યું હતું કે આને દાખલા તરીકે હોય તો કોકટેલના નામ શું આપી શકે. બાળપણનું કોકટેલ છે ને એને તમે ઘોળપણ કહી શકો. કિશોરાવસ્થામાં થોડુંક વિસ્મયનું તત્વ વધારે છે. યૌવનમાં થોડી મેડનેસ છે, ગાનપણ જેવું પણ છે. એને ખબર હોય કે આ કર્યા જેવું છે કે નથી, પણ એક વખત મનમાં એવું કરી નાખો પેટમાં ગોળા થમને અને રાતમ બીજે પણ એટલું બધું અણદીઠેલી ભોગ પર યૌવન માટે આંખ માટે ત્યાં સુધી વાંધો નથી, જઈને ક્રેશ લેન્ડિંગ કરે એટલે મુશ્કેલી ઊભી થાય. કારણ કે હજુ રનવે પરથી સરખું ઉડ્યો નથી, ત્યાં ઉતરવા માટે એવા ભેદી ઘાટ પસંદ કરો તો શું હાલત થાય. પ્રૌઢ વયે સમજણ આવી જાય પછી તમે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને ઉંમર થઈ જાય ભાદરકી પછી ડાપણ. એટલે આ જે બાળપણથી ડાપણ સુધીની જે અતિ ગતિ છે, ડાપણ કેટલા કે 60 આવે છે, કોકને 80 નથી આવતું. આપણે આવી ગયું હોય તો આ લોકો સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે એમની ડાપણ એક વ્યાખ્યા જુદી હોય એટલે એમાં આપણું ડાપણ પાછું દોડીએ એ પણ ઠીક નહીં. એવા સમયની અંદર મને એમ થયું કે જીતે છે આપણે બધા જ આવું બધું. આ કઈ મેં હવામાંથી તારા તોડી નથી ઉડાડ્યા. હું તમે આપણે બધા જ આ વાતાવરણમાં જીવીએ. આપણા બધાનો અનુભવ આ છે, પણ એ કઈ બદલી શકીએ એવું નથી. એટલે હું ઘણા વખતે બહુ વક્તવ્યોમાં પણ એટલે માટે ટાળું છું. મને એમ થાય કે આ તો એ દર્દ એમને તો ખબર જ છે, તો હું એમનો ફરી પાછું ખોતરું એ પણ ઠીક તો નહીં ને. કારણ કે એ કઈ નહીં કરી શકે. તો હું હમણાં ગયો તો તે બેન આવ્યા, પેલું બોલજો તમે પેલું શિક્ષણ વાળું છે ને એ ખાસ કહેજો. મેં કુછ કર્યું માતૃભાષાનું નામ છે. માતૃભાષા વિશે બી હું ઘણી વાર કહું છું, બધા જાણે છે કે હું ફોર ગુજરાતી છું, પણ હું માતમને કહેવું જોઈએ કે મારા સિઝન્સ કોલેજના અભ્યાસમાં મારું ગૌણ વિષય અંગ્રેજી સાહિત્ય હતું. એટલે મને ભાષા સામે વાંધો નથી, પણ મારી ભાષાનું ગૌરવ મને વધારે છે. અને તમને ગુજરાતી માટેનું અપમાન બહુ છે, એટલે મને મન થાય કે થોડું એક્સ્ટ્રીમ થઈને કહું કે ના ગુજરાતી. હું જાણું છું અમેરિકન જઈને ગુજરાતી બોલો શું કરો. જ્યારે તમારી બાજુવાળો ઇંગ્લિશમાં જ બોલવા માંગતો હોય, તમારે એની સાથે કામ પાડવું હોય તો કેવી રીતે ચાલે. એટલે એક લિંક લેંગ્વેજ હોય. એ લિંક લેંગ્વેજ કોઈ પણ હોય, જ્યાં તમે રહેતા હો ત્યાં તમારે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરવાથી તમારું કામ સરે. અને એ તો આપણે હું ભાષા વિજ્ઞાન ભણ્યો એ પછી જ્ઞાન ઢોળો એવું નહીં, એ તમને એમને જ આવડે છે. મુંબઈમાં જે લોકો રહે છે પરિવારજનો, એ બધાને ખબર છે કે ઘરે કામ કરનારા બેન જો મરાઠી ભાષી હોય તો આપણી બહેનો બધી મરાઠી નથી બોલતી. ગીરગીરી કરતા તો ધાણીભૂત મરાઠી બોલે છે ગુજરાતી બહેનો. અને આપણા બા તો માળી સાથે કેવું સરસ ટેકનિક જો આવે એ તો કહે છે કે ઊંડામાં પાણી નહીં રેડના, પણ પેલું સમજે છે કે ગમલામાં પાણી નહીં નાખવા વિશે બારી સૂચના આપે છે. આ તો કામની કળા છે ભાષા. એટલે કોઈ પણ ભાષા માટે અપમાન ન હોઈ શકે, એની અવમાનના ન હોઈ શકે. ભાષાનું ગૌરવ જ. અને માતૃભાષા એ તો સરનામું છે તમારું. આવડા મોટા જગતમાં તમે શું છો, કોણ છો. તમને આમ ધાણી ફૂટ અંગ્રેજી આવડતું હોય તેથી શું તમે ક્યાંય કહી શકો તમે અંગ્રેજ છો? છો તો ગુજરાતી. તો ગુજરાતી આપણું સરનામું છે. સરનામાની શોધમાં તો જગત છે. આપણે તો આ બુક ઓમ્સ વાળા છે, રૂટ્સનો મહિમા છે. આખું જગત પોતાના મૂળિયા શોધે છે. તો આ તો આપણને મળેલું છે. તમને કોઈ પૂછે, મને ગમે એક જોક પેલી બહુ જાણીતી છે, અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર રાતના ગાડી વહેલી સવારે અંધારામાં ઊભી રહીને કોકે પ્લેટફોર્મ પર પેલા પૂછ્યું અંદરથી ગાડીમાંથી પ્લેટફોર્મ પર હતા, ભાઈ કયું સ્ટેશન આવ્યું? તો પેલો કે 5 રૂપિયા આપો તો કહો. તો પેલો કે ઓ હું સમજી ગયો. હવે એ છે ને એ માણસની અપરિપક્વતા, એ સમજ્યો નહીં કે આ ભાઈએ નગરનું નામ કહેવાના પૈસા કેમ માંગ્યા. એક ભાઈ પૈસા નહીં હોય એટલે નહીં, એ કહેતો તો મારા નગરનું નામ પણ હું મફત નાખું સાહેબ. એવા પ્રકારના ગૌરવ બોધની તો જરૂર છે ને કે તમે જ્ઞાન હો ત્યાંની તમારી ભાષા. કારણ કે ભાષા એ કઈ એકલી ભાષા થોડી છે, એ તો તમારી આખી અસ્મિતા છે.
તમે ગુજરાતી છો એવું સાંભળો એટલે તમને ખબર પડે કે બીજું શું શું છે. એ કેવી રીતે ગુમાવી શકે? હવે હું કહું છું ભાઈ મને એવું બધું બોલાવે શું કરશો? કાર્યક્રમમાં રાજી થાવ, તાળી પાડો, બહાર નીકળતા હસત કરો, તો બીજા કાર્યક્રમમાં જવું ત્યારે મને કહું છું તું કહેજો એટલે તો આપણે કંઈ તમે કરી શકશો ખરા? મને હાઈકોર્ટ જજે કહ્યું હતું કે તુષાર તારો પેલો વિડીયો છે ને ગુજરાતી વાળો એ મેં મારી પુત્ર વધુને મોકલ્યો. મેં કહ્યું સર તમે કહી શકો એવું તો મારે પાછું કામ કરાવે. એનાથી કંઈ ના થાય સાહેબ. કોઈ અને એમની પાસે એમની મુશ્કેલીઓ એમની મજબૂરી એમણે ક્રિએટ કરેલી, એમણે સ્વીકારેલી, એમણે ધારી લીધેલી. કેટલાક લોકોનું મનમાં એવું છે ને કે આ ભાષા આવડવી એટલે વિદ્વાન હોવું, આ ભાષા આવડવી એટલે મોડર્ન હોવું, એવું જેના મનમાં કન્સેપ્ટ છે એને ના બદલી શકીએ આપણે. જેને ખબર છે કે ભાષા એક એવો ટૂલ છે કોમ્યુનિકેશન, એને ખબર છે કે અહીંયા હું ગુજરાતી આટલું સરસ જાણું છું, અમેરિકામાં જઈને આ ગુજરાતીમાં બોલવા માંડું બધા આજુબાજુ અમેરિકન સાથે તો ના ચાલે. પેલું જૂનું કથા છે કે પાણી વોટર કરતા મરી ગયું ને ખાટલા એટલે પાણી. એટલે આ જ્યાં કહેવાનું હોય તો પાણી ત્યાં પાણી જ કહેવાય, ત્યાં વોટર કહેવાની જરૂર નહીં. જ્યાં પાણી કહેવાથી તરજા મરે એવું હોય ત્યાં કેવું છે કે વોટર. એને માટેની મોટાશ, એને માટેની સજ્જતા ભાષાનો આટલો વૈભવ હોવો જોઈએ. તો આ બધું ભેગું થાય ત્યારે આપણે કંઈક એવું કોકટેલ બનાવી શકીએ. હું માણસ કવિતાનો છું એટલે મને મનમાં હતું કે આમ તો દરેક કોકટેલ પર કવિતા શેર કરી શકાય, પણ પછી થયું કે ના એકાદી મજબૂત કોકટેલની વાત હું કવિતામાં કરી દઉં. એક મુકામ જે મહત્વ જેના પર જ્યાં હું છું બીજા બધા બીજા હશે તે જે વ્યક્ત કરી શક્યા તે તો છે, જેને ન વ્યક્ત કરવાનું પસંદ કર્યું હોય એ પણ મનમાં તો સમજે જ છે કે આપણે કઈ ઉપાડે છીએ. એવા એક વાર્ધક્યના સંદર્ભમાં એક કવિતા. દાદાનો ડંગોરો લીધો એનો તો મેં ઘોડો કીધો, ઘોડો ચાલે રૂમ ઝૂમ ધરતી ડોલે ધમ ધમ. દાદાજી અને એમની લાકડી. દાદાજીને જોયા ત્યારથી જોઈ છે એમના હાથમાં લાકડી. એ લાકડી એ પોતે લાવેલા, દાદી સાથે સિમલા ફરવા ગયેલા ત્યારે કાળા શીસમ. દાદા અદાથી લાકડી ઝુલાવતા ટકટાર ચાલે, એકો ભાગ્યે જ લે. લાકડી દાદાનો વટ, દાદાની ધાક. મેં એમને કદી લાકડી ઉગામતા જોયા નથી. શેરીના કૂતરા પણ એમને ઓળખે, ભસે પણ નહીં તો પછી પાછળ તો ક્યાં દોડે. પછી અમે સૌ ગયેલા ઋષિકેશ. ત્યાં ઢાળ ચડવામાં દાદા ટેકો લેતા લાકડી, એને ટેકે એમણે પૂરી કરેલી હતા. પછી દાદાજીની નવી લાકડી ફોઈ લાગ્યા પરદેશ. દાદાજીની લાકડીની મૂઠ જાત જાતની, સિંહના મોઢા વાળી, પિત્તળની, કોતરણી વાળી. દાદાજીના હાથમાં તો એ લગભગ રાજદંડ જેવી લાગતી. એકવાર ચાલતા ચાલતા પડી ગયા દાદા. એ પછી આવી પેલી નીચેથી ચાર દટ્ટા વાળી લાકડી. દાદાજીને બહુ ગમતી નહોતી, પણ એના વગર બહાર જવાની મનાઈ. દાદા દાદીનું નહોતા માનતા પણ મમ્મીનું માને. મંદિર હોય કે બગીચો, દાદાજી એ ચાર દટ્ટા વાળી લાકડી નાખી જાય. મિત્રોની બેઠક જામે છે એમ જ જામે, પણ એ સૌની લાકડીઓની પણ એક બેઠક હોય. એ વાતો કરતી હશે પોતપોતાના ઘરની. કોઈ રહેતી હશે દરવાજા પાસે ખૂણામાં, કોઈ લટકતી હશે ખીલીએ, કોઈ રહેતી હશે પથારી પાસે, તો કોઈ સાથેની સાથે. દાદાજી પથારીમાં બેઠા થાય કે તરત હાથ લંબાવતા ટેકા માટે. દર વખતે અમે છોકરાઓ તો ક્યાં પાસે હોવાના, અને પપ્પા અને કાકાને પણ કામ તો હોય ને. દાદા સાથ કરે લાકડી માટે. ભાઈ બહેનો બધા રમતા રમતા ગમ્મતમાં લાકડી આધી મૂકે. હું આવીને આપતો દાદા. લાકડીના ઘણા ઉપયોગ શોધી કાઢેલા એમણે. લાકડી, દાદાના લંબાયેલા હાથ, દૂર પડેલા ચંપલ એનાથી પાસે ખેંચે. ઘરમાં દોડા દોડ કરતા ટમ્મીને એનાથી દૂર રાખે.
કોઈ વાર લાકડી વડે અવાજ કરીને બોલાવે મમ્મી. મમ્મી દાદાજીના ટાઈમ ટેબલ ને જાણે. દાદાજી ઘડિયાળના કાંઠે ચાલે. ચાનો ટાઈમ થાય એટલે લાકડીનો અવાજ પણ 4 વાર કરે. ઠાક 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 ઠાક. દાદી કહે કે દાદાજીની લાકડી એટલે દાદાજીનો અવાજ. ફઈબા કહે કે દાદાજીની લાકડી એટલે ઘરની ડોરદાર. પપ્પા કહેતા કે દાદાજીની લાકડી એટલે દાદાજીની હટ. મમ્મી કહે દાદાજીની લાકડી બોલે ઝટકા. બોલ્યા વગર પણ વાત કરતી દાદાજીની લાકડી. આજે હવે દાદાજી નથી, લાકડી છે. ભીખ પર દાદાજીનો ફોટો, ખૂણામાં લાકડી. હવે નવી પેઢીમાં તો ઘોડો ઘોડો રમનાર કોણ? ઘરડા ઘરવાળાને આપી દેવાનું નક્કી કર્યું, પણ ત્યાં પપ્પાનો પગ મજકો પાટો આવ્યો. ડોક્ટરે કહ્યું હમણાં લાકડીને ટેકે જ ચાલો. અને યાદ આવી દાદાજીની લાકડી. હવે અમે મોટા થઈ ગયા, પોતાના કામમાં વ્યસ્ત છીએ. દાદાજી નથી, લાકડી છે. હવે વાત કરે છે પપ્પા અને દાદાજીની લાકડી. વય અને સમય બદલાય. આવા અનુસંધાનો જે રચાય ને એ તમને થોડી થોડી વારે પાછા કનેક્ટ કરી આપે જે સડી ગયો હોય હાથમાંથી અને હવે જે રીતે જીવવાનું છે એની સાથે એવી સમજણની વખતે એક રચના હું ઘણા બધા જે ઉંમરમાં છે એવી પ્રૌઢ વયની એ પણ મેં છું. આ બધા પ્રવાસો દરમિયાન જે અનુભવો થાય, ઇકોનોમી ક્લાસમાં પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરી, ભાગ્યે જ એવું બને કે કોઈ બાજુવાળો ત્રીજો ના આવ્યો હોય તો આપણે જગ્યા મળે 3 ખુરશી. આ રચના પત્નીના સંદર્ભમાં પતિની સમજણ કેવી રીતે, સમજણનું કોકટેલ કેવી રીતે તૈયાર કરવું. હું ઘણીવાર સૂતો છું પત્નીના ખોળામાં માથું રાખી ને એ એની આંગળીઓ હળવે હળવે ફેરવતી હોય મારા વાળમાં. વાળ તો જ્યારે પણ લાંબા જ રાખતો. ક્યારેક સૂતા સૂતા હું બોલું, ક્યારેક વાળમાં આંગળીઓ ફેરવતા એ, ક્યારેક બંને મૌન. વાતો કરવા ત્યારે શબ્દોની જરૂર કેમ પડે? આજે જમીનથી 30,000 મીટર ઊંચે વિમાનમાં સૂતી છે, એના પગ મારા ખોળામાં રાખી. લાંબા વિમાની પ્રવાસમાં ઇકોનોમી ક્લાસમાં આ સુખ ક્યારેક જ મળે. હું હળવે હળવે એના પગ દબાવું છું. તાવ જેવું લાગે છે એને, પગ દુખે છે. પહેલા એ કહેતી કે તું બહુ મોટા ડગલા ભરે છે. હવે અમે ફરવા નીકળીએ ત્યારે મને કહેતી કે હું મારી ઝડપે આવીશ, તું તારી રીતે ચાલ. ધીમા ધીમા ચાલવામાં કસરત ના થાય. પહેલા હું પ્રયત્ન કરતો ધીમું ચાલવાનો અને એ પણ પ્રયત્ન કરતી ઉતાવળે પગ માંડવાનો અને અમે જોડે રહેતા. હવે એવો આગ્રહ નથી રાખતા, ના એ ના હું. આગળ પાછળ રહીને પણ જોડે રહેવાની કળા અમે સિદ્ધ કરી છે. તોય ક્યારેક એ પ્રયત્ન કરે છે ઉતાવળે પગ માંડવા, એમાં જ થાકી ગઈ આ વિદેશ યાત્રા. આંખ મળી ગઈ છે એની એટલે હું સ્થિર બેઠો છું, કર્ણ જેવું. ગુરુ દક્ષિણા રૂપ મારા પગે ખાલી ચડી. ખાલી ચડી છે એનાથી વધુ તો ભાવ ભરેલી છે મારી મનસ્થિતિ. એનો ચહેરો મારો મંદમ હતો. ચાંદલો કર્યો છે કે નહીં એ પણ જો. આજે કેટલા વર્ષે મેં જોયું એના પગ સામે. સાથે રહેવાના એના પ્રયત્નના પુરાવા ખરબચડી ત્વચારૂપે અનુભવાયા. ડોક્ટર એને થાઇરોઇડની અસર કહે છે. મારા લાંબા વાળ હવે સફેદ છે. ક્યારેક એ તેલ નાખી આપે છે મને, એટલે કે વાળ બહુ ધોળા થઈ ગયા. એ મારા વાળની ચિંતામાં આંગળી ફેરવે છે કે એ રીતે વધતી વયે યાદ કરે છે પેલા શરૂઆતના દિવસો. એના થાકેલા પગ એને લંબાવ્યા. વર્ષો પછી સંકોચ છોડી અને હું પણ હવે હાથે દબાવતો રહ્યો એના થાકેલા પગ, પંપાળતો રહ્યો વૃક્ષ થતી જતી ત્વચા. મને સમજાય છે કે સ્નિગ્ધતાના સંભવિત સંચાર માટે લોશન એ તો કેવળ બાહ્ય ફેર કરે,
એની રૂક્ષતાને કાયમી દૂર કરવા મારી સ્નિગ્ધતાને સંકોરવાની જરૂર છે. પ્રવાસ મારા માટે મહાવિનિષ્ક્રમણ બન્યો છે, પરંતુ જમીનથી આટલે ઊંચે લાદેલું જ્ઞાન જમીન પર ઉતર્યા પછી યાદ રહે તો બુદ્ધત્વ સાચું. તો મિત્રો, મેં જુદી જુદી વાય એ વાયને પોતાનું સૌંદર્ય એના વિશે બહુ વાસ્તવિક વાત કરી છે. મારો પ્રયત્ન પણ હંમેશા એ હોય છે જે જીવાય છે એની ગંભીરતા, એની પીડા, એના ઉજરડા આપણા બધા સાથે હોય છે. કોઈ પણ વક્તવ્ય એ બધું યાદ કરાવીને એના પર મીઠું મરચું ભગાવવા માટે નથી હોતું. દોષણ કરી શકાય તો કરી શકું, સમજણનું દોષણ. જે ચાલ્યું ગયું એ તો ગયું. આ ઓરડાની બહાર નીકળતાથી જે શરૂ થશે એ પછી વ્યવહારમાં જે કંઈ આના સંદર્ભમાં ફેર થોડો ઘણો પડે, આંતરવૈયક્તિક સંબંધોમાં, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપમાં, તો આ જે કંઈ વાતો થઈ એ સાર્થક ગણાય. સમય હોય ત્યાં સુધીમાં કરી લઈએ તો સારું જ છે. એક રચના સાથે મારી વાતને હું પૂરી કરું. જિંદગીના કોકટેલના સંદર્ભમાં આજે 5 ઘૂંટડા કર્યા. હું પંચામૃત એવું કહી શક્યો 5 છે, પણ એનાથી બહુ ધાર્મિક થઈ ગયા. અને મને એમ હતું કે ના, આમાં રહેલી રસની વાત છે એ વધારે અગત્યની, કારણ કે અંતે એનો એક નશો હોય છે જીવન જીવવાનો. એ આનંદવું જોઈએ. જે લોકો આ કલા પ્રવૃત્તિ સાથે થોડું ઘણું પણ અનુસંધાન છે એમને ખબર હશે કે આખી બોટલ ખલાસ થાય અને બધાના ગ્લાસમાં જે થોડું થોડું બાકી રહે એને બોટમ્સ અપ એમ કરીને એક સાથે પી જવાનો પડકાર. એ એક સાથે પી જવાની એક ઉંમર હોય છે, ત્યારે પછી જે બોટલમાં રહે સારું પીનારા હોય ને એ કશું છોડે નહીં, એટલે બોટલ ઊંધી એમાંથી જે છેલ્લું ટીપું આમ ટપકીને આવે ને એને લવ ડ્રોપ. આખી બોટલ સાથે એને સંબંધ નથી, એ છેલ્લા ટીપાનું સત્ય છે. એમાં આખી બોટલનો સ્વાદ છે. એવું લવ ડ્રોપ તમારા બધાની પાસે પણ જે છે તે એ મારા આ છેલ્લી રચનાની રજૂઆત સાથે એના સ્વાદને જોડવો છે. આપણા બધાનું એ રિયલાઇઝેશન છે કે આપણે કશું કરવા માંગતા હતા પણ તે સમયે તે થયું નહીં, કારણ કે આપણી કોઈ બીજી વ્યસ્તતા. મેં હમણાં ડોક્ટર નગરે વાત કરતું ત્યારે કીધું પપ્પાના ચાલ્યા ગયા પછી મેં લખ્યું હતું કે મન બહુ થાય છે પપ્પાના કરશરીવાળા હાથને પકડવા, પણ હવે પપ્પાના. તો જે ક્ષણ ચાલી ગઈ એના વિશે પછી વિચારવાથી વધારે આપણા હાથમાં કંઈ હોતું નથી. તો આ લવ ડ્રોપ એ આખી બોટલ હવે પછીના જે વર્ષો છે તે આખી જિંદગીનો સ્વાદ બને એવા ભાવ સાથે આ એક વાત તમારી સાથે વહેંચી છે. જીવન વીતી ગયું શીખતા કે શું ઝાલું ને શું છોડું. જીવન વીતી ગયું શીખતા કે શું ઝાલું ને શું છોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. અને પછી રમત કેવી આ સંતા કુકડીની બેઉ જણ રમતા. રમત કેવી આ સંતા કુકડીની બેઉ જણ રમતા. રહેતા એક ઘરમાં તોય ના મન ભાવતું મળતા. હતી જ્યાં શોધતી આંખો
રહ્યો હું ત્યારે ગેરહાજર. હતી જ્યાં શોધતી આંખો, રહ્યો હું ત્યારે ગેરહાજર. બનીતી હાજરી રિપોર્ટ કાર્ડે માત્ર હસ્તાક્ષર. આ મારા નામને હું એના નામની પાછળ જોડું, હું એના નામની પાછળ આ મારા નામને જોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. હતી મનગમતી સુખડી તો ટિફિનમાં પણ ઘણી વારે, હતી મનગમતી સુખડી તો ટિફિનમાં પણ ઘણી વારે. અને મેં થેન્ક્સ કહેવા ફોન પણ ઉપાડ્યો તો ત્યારે, પરંતુ ત્યાં વળી મિત્રોની વાતે વાત વિસરાઈ. હતી કહેવાની જ્યારે, ત્યારે ના એ વાત કહેવાય. હવે આ મૌનની સાંકળ કયા શબ્દો વડે તોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. ન સાંજે બાંકડે બેઠા વડીલની પાસમાં જઈને, કરચલી હેતથી ચૂમી હથેલી હાથમાં લઈને, ઘડી પણ પાસે બેસી કેમ છો એવું નથી પૂછું. એ કોરી આંખના ખૂણેથી મેં આંસુ નથી લૂછું. એ ખાલી બાટલો જોઉં છું તો સમજાય છે થોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. જીવનની દોડધામો ને ઉધામા ને અજંપાઓ, જીવનની દોડધામો ને ઉધામા ને અજંપાઓ, સતત દોડાવતા સોનેરી શમણાશા સપનાઓ. હવે સમજાય છે આજે કે શું કરવું તું ગઈકાલે. હવે સમજાય છે આજે કે શું કરવું તું ગઈકાલે. સમયની રેત સરતી મુઠ્ઠીમાં તું કઈ રીતે ઝાલે. જે છૂટ્યું હાથથી એને પકડવા વ્યર્થ હું દોડું. કરું છું હું કદી મોડું, કદી થઈ જાય છે મોડું. તો એવું મોડું ન થાય. મારી સૌને શુભેચ્છા. વ્યસ્ત તો રહેવાય, રહેવું પડે. જીવન નિર્વાહ છે એના માટે જે કંઈ કરવું પડે. આપણે બધા જે કંઈ કરીએ છીએ, પણ કેટલા વર્ષો પહેલા આલિયાએ આ પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરેલો. આટલી બધી જે કંઈ બધી લૂંટ ચલાવી નીકળ લાવતો, અને પછી જ્યારે ઘટનાએ કહી દીધું કે અમે તારી લૂંટના પાપમાં ભાગીદાર નથી. જે લાવતો તો એમાંથી તો બધા જ જમ્યા, પણ જેને જે ઉપાર્જનનું ક્ષેત્ર હતું એની સાથે અસંમતિ હતી. આપણે બધા આપણી જવાબદારી છે, આપણે અદા કરીએ આપણા પરિવાર પ્રત્યે. આ બધા છોકરાઓ મોટા થાય એના માટે જે દોડાદોડ કરવી પડે, પેટે પાટા બાંધીને જે કંઈ કરવું પડે એ બધું આપણે કરીએ, કરવું જ જોઈએ. પણ ક્યારેક જ્યારે એવો અનુભવ થાય કે જેને માટે આ બધું કર્યું છે એમનું અગ્રતા ક્રમ, એમની પ્રાયોરિટી તો કઈ બીજી છે. જેમની પ્રાયોરિટી ગણીને મેં આ બધું કર્યું, એમની પ્રાયોરિટી બીજી, ત્યારે પણ બહુ નિરાશ ન થવું. ત્યારે આપણે કરતા હતા જે કંઈ એના સંદર્ભમાં આપણા પપ્પાની પ્રાયોરિટી વિશે વિચાર આપોઆપ સમજાય જશે કે મહાકાળધામ પાટો પર તો અચક્ર છે. આમ જ ચાલવા, નિરાશ કે હતાશ થવાને બદલે જે કંઈ ક્ષણો જીવવા માટે મળી હોય એ ક્ષણોનો મહિમા કરી અને એનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરી લઈએ. થોડા સંતુલિત થઈ ગતિમાં હોઈએ ને થોડા બ્રેક મારીને રિચાર્જ થઈ જવાશે. આવા નાના નાના મુકામો આગળ ઉભા રહીશું ને ત્યારે સ્મૃતિનું કામ ભીતરથી સમૃદ્ધ કરવાનું પણ છે. સાંકળ બનીને સતત એક ઠેકાણે રોકી રાખવાનું પણ નથી. ગતિ આપવા માટે પણ સ્મૃતિ જોશે. તો એવી સ્મૃતિ તમારી પણ આગળની યાત્રામાં શક્તિ બને એવી શુભકામના. વિચાર કર્યો કે શું આપવું જોઈએ. તો બુદ્ધના જીવનમાં હું બહુ જાણતો નથી, પણ એટલું જાણું છું કે એમને કુટુંબની વસ્તુ બહુ ભાર આપેલી. કુટુંબમાં સંવાદ છે, પ્રેમ છે કે લાગણી હોય, બધા જે માણસના સારા ગુણ હોય કુટુંબમાં હોય તો સારું કુટુંબ બને, ને સારું કુટુંબ બને તો સારો સમાજ બને એવું બુદ્ધ ભગવાન કહેતા હતા. એમના વિશે જે મેં વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે અને આજે પણ જે માન્યું છે, એમનું કુટુંબ પ્રત્યેની જે મેસેજ છે સમાજને,
તો એ માટે અમે એવું નક્કી કર્યું કે બુદ્ધ ભગવાનનું જે મૂર્તિ આપવી અને આ મૂર્તિ આજમાં મારા વાઈફે સ્પેશિયલ આપના માટે તૈયાર કરાવી છે. પ્લીઝ પ્રેઝન્ટ. I think the least we can offer, sir, is a standing ovation, so if everyone can please stand up. As we come to an end of this memorable gathering, I now request Dr. Sarvesh Trivedi to propose the vote of thanks. Good afternoon. As we draw this heartwarming celebration to a close, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of the Bookworms Club on this truly memorable 16th anniversary. પદ્મશ્રી તુષાર શુક્લ સાહેબ 21મી સદીના એવા જીવન ઋષિ છે કે જેઓ હિંચકે બેસીને કોફીના કપની ચુસ્કી લેતા લેતા બહારના બ્રહ્માંડનું વિજ્ઞાન અને ભીતરના બ્રહ્મનું જ્ઞાન સહજતાથી સમજાવી શકે છે. આપનું એક વાક્ય જે આ અંતાણી સાહેબે શરૂઆતમાં કહ્યું મારા મન ઉપર ખૂબ ઊંડી છાપ છોડી ગયું છે કે શબ્દો વાપરવાને બદલે શબ્દોને ઉપયોગમાં લેતા શીખો. આપ કહો છો કે શબ્દો જો બોલાય તો માત્ર સંભળાય, પણ જો શબ્દો કહેવાય તો જ સમજાય. આપ જ્યારે વક્તવ્ય શરૂ કરો છો ત્યારે શબ્દો એક આજ્ઞાંકિત બાળકની જેમ પલાઠી વાળીને ગોઠવાઈ જાય છે અને પછી આપની આજ્ઞાને અનુસરે છે. સમય, સંજોગ, સ્થળ અને શ્રોતાને પારખીને કયો શબ્દ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવો એ કળા આપણે હસ્તગત કરી છે. સાહિત્યના પથ ઉપર પ્રવાસથી આરંભાયેલી આપની સફર અંતે યાત્રામાં પરિવર્તિત થઈ છે અને 40 વર્ષની લાંબી મજલ દરમિયાન આપના આ અમૂલ્ય યોગદાનને ધ્યાને રાખીને ભારત સરકારે આપને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી નવાજ્યા છે. તે માટે બુકવોર્મ્સ પરિવાર ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. સમયની વ્યસ્તતા હોવા છતાં આજે આપ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ હું આપનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. વય અને સમયની કોકટેલ છે જિંદગી આ વિષય ઉપરના આપના વક્તવ્ય દ્વારા આપે આ સભાગૃહનું વાતાવરણ ખરેખર ઉર્જાવાન બનાવી દીધું છે. તમારું આ વક્તવ્ય અમને લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે. આ કલા અને વાંચન યજ્ઞના સ્થાપક અને હંમેશા સક્રિય માર્ગદર્શક ડોક્ટર હેમંત અંતાણી સાહેબ આપનો ખાસ આભાર કે તમે 2009માં વિચારોનું જે બીજ વાવ્યું હતું એ આજે વૃક્ષ બનીને વિસ્તર્યું છે. વર્ષ 2024-25 દરમિયાન સમીક્ષા થયેલ તમામ પુસ્તકોના સમીક્ષકોનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર. તમારી સમીક્ષા થકી બુકવોર્મ્સ ક્લબ સતત વિચારશીલ અને જીવંત છે. ડોક્ટર નિખિલ ઝવેરી સાહેબ, શરદ અમીન સાહેબ, શ્રીમતી વિજલ અંતાણી અને પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જેમણે પણ આ ઉજવણીને વિશેષ બનાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું તે સૌનો પણ હું વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સન્માન પત્રને સુંદર રીતે મઢી આપનાર સ્નેહી મિત્ર શ્રી તનુ પટેલનો પણ હું ખાસ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આજના કાર્યક્રમને સુંદર રીતે સંચાલિત કરનાર દિવ્યા ત્રિવેદીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you for conducting the event with such poise, emotion and eloquence.